पावर वालों ओके चलो तो ये पावर वालों फोटो चाहिए बराबर जो समझ लेंगे फोटो पाड़ ली चलो फोटो पाड़ ली बराबर एक पहले भी पहले आप एक मिनट बार जो समझ लेंगे जो चलो रिकॉल कर दे 2 મિનિટ લાગશે બરાબર કશી વાત નથી પછી આનો ફોટો પાડે બરાબર હમણાં લખો એનો ફોટો પાડે તો જો સમજો થોડું તમને આવડતું હશે તમે લોકો પણ બોલજો બરાબર જોડે જોડે શું થઈ રહ્યું છે તો જો પહેલાં આગળ શું હશે એક વેરી ગુડ એસી સપ્લાય એન્ડ એસી સપ્લાય ઇઝ કનેક્ટેડ અક્રોસ inductor right એસી સપ્લાય ઇઝ કનેક્ટેડ અક્રોસ inductor so you can see this is what our inductor right this is what our inductor which is L okay this is our inductor હવે અહીંથી કરંટ ફ્લો થાય છે આપણો કરંટ કેવો ફ્લો થાય છે અહીંથી આ એટ એની ટાઈમ ટી તમને ખબર છે આ ઇન્ડક્ટર છે આ આપણો સપ્લાય છે સપ્લાય કયો છે વી હવે જો સમજો આપણો જે સપ્લાય છે વીટી આપણો સપ્લાય જે છે વીટી યાર ઊભો થઈને લખો થોડી મને છે ને એ જોઈશે એટલા માટે 2 મિનિટ બાદ પહેલાંમાં લખું 2 મિનિટ ખાલી અને જો આ તો આખું પીડીએફ પણ બહુ મસ્ત આવી જશે આજે તમને આમાં જ મોકલી દઉં કારણ કે હવે તો આપણે રિકોલ કર્યું ને એટલે હવે તો આનું પીડીએફ તમને મસ્ત મોકલી દઉં બરાબર લખીને હું 2 મિનિટ લાગશે જો આપણે 7:15 થઈ બરાબર 7:30 સુધી આ રિવિઝનમાં થશે તમારું એક વખત હું આમાં જ લખી દઉં છું જો what we are going to see right now શું જોઈએ છે આપણે AC supply is connected across the inductor and then we will connect AC supply across the resistor right. So right now we are going to connect this AC supply across the inductor. Agree or not? Inductor is L. This is your supply. This is what V at any time T. What we take V at time T is equal to Vm sin omega t. Barabar. So that is also I am writing. That is Vm sin omega t. This is my inductor, right? Okay. અને તમને ખબર છે કે માન લો કે પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટન્ટ ઉપર if I take this as a positive this as a negative તો કરંટ ફ્લોઈંગ આ એન્ડ ટી અને એ વખતે આ તો કરંટનો અપોઝ પર ધ્યાન કરો બીકોઝ ઇન્ડક્ટરનું કામ શું છે કરંટનો અપોઝ કરવા માટે જો એક આ પ્લસ હોય તો એનો અપોઝ કરવા માટે આપણે શું હોવું જોઈએ પ્લસ હોવું જોઈએ એગ્રી ઓર નોટ આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર આપણે પહેલી વસ્તુ હવે આપણે આગળ શું લગાવીશું આપણો ઇન્ટરેસ્ટ આમાં આપણો ઇન્ટરેસ્ટ છે કરંટ ફાઇન્ડ કરવાનો કયો ઇન્ટરેસ્ટ છે આપણો કરંટ વી વોન્ટ ધ કરંટ વોટ વી વોન્ટ કરંટ આપણો ઇન્ટરેસ્ટ આમાં છે કરંટ ફાઇન્ડ કરવાનો રાઈટ સો કરંટ ફાઇન્ડ કરવા માટે there must be some relation and which thing we know this voltage તો એક રિલેશન હોય છે કરંટ અને વોલ્ટેજ અને એ રિલેશન આપણને મળશે KVL આના બદલે KVL ઓકે તો KVL ને શું લૂપ તો લૂપ માટે આપણે મેં લખેલું તો એક પોઈન્ટ લેવો એ પોઈન્ટ લઈ દઈશું આપણે Vx તમને ખબર જ છે રાઈટ પણ રિકોલ કરું છું આપણે તો માન લો કે આ પોઈન્ટ લઈ લઉં Vx હવે હું Vx થી સ્ટાર્ટ કરીને આમથી આમ લૂપ કરીને લખું છું બરાબર છે તો આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ which point Vx then plus to minus मतलब के minus voltage across inductor that is how much L di by dt so that is L di by बोला आपको बराबर L di by then minus to plus so what I will have to write plus supply voltage and supply voltage is Vm sin omega t डायरेक्ट लूप को काटो बराबर तो आएगा आपसे Vm sin omega t is equal to what बोला क्लियर हो तो Vx क्लियर हो ना હવે તો આ માઈનસ વાળી વસ્તુ આમ તો આગળ શું વાત કરી સર ઇટ ઇઝ Vm sin omega t is equal to L di by dt. Are you got it? What is the current? Why you are doing this? To get the current value. Where you can see the current? Here. So make this subject. So our value to dy by this. Agree or not? Then what करें? Therefore, I am writing this side di. तो आ dt ऊपर L नीचे. So it is Vm by L sin omega t क्या स्टेप पड़ेगा what do you want I so from di how to get I by integration very good integration so it is nothing but integration right okay अब आ इंटीग्रेशन क्या होगा लिमिट पढ़ो तो लिमिट वगैरह पर this what which kind of integration definite and below indefinite मैथ मार्क है
પણ તમને ખબર છે કે જો આવું ઇન્ડિકેશન થાય પછી આવી રીતે સ્ટુડિયો બધી એટલે કોન્સ્ટન્ટ મૂકવો પડે અને કોન્સ્ટન્ટ યુઝ છે देखो આપણે ખબર છે बराबर है तो di का इंटीग्रेशन कितना होता है i छोटे छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा i therefore di का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू vm by l 12 तो अंदर को बांध देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t sin का इंटीग्रेशन क्या होता है वेरी गुड तो यहाँ पे आएगा माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा a जो है ना देखो यहाँ पे dt है तो ओमेगा આપણો કોન્સ્ટન્ટ છે તો ઓમેगा કોન્સ્ટન્ટ અને તો બીજું બીજું પણ કોન્સ્ટન્ટ એ નીચે લખાય યાદ કરો હા ખબર છે ને જે ક્લિયર છે ને એકદમ બરાબર પ્લસ c શું પ્લસ c પ્લસ c બટ એંગલ લખી દઉં બ્રેકેટમાં શું એ તમે લોકો સમજી લેજો બરાબર બરાબર આ તમને હું પીડીએફ મૂકી દઈશ બરાબર છે હમણાં મૂકી 2 મિનિટ લાગશે તો 2 મિનિટ લાગશે બરાબર તો ક્લિયર થઈ ગયો so this I is also I at any time t बराबर तो I am writing that I at any time t is equal to Vm by as a result of the minus Vm by जो अब हम ओमेगा ने जो है कि इज व्हाट ओमेगा है बराबर पर ये तो आगे से cos ओमेगा डी रिड्यूस हो जाएगी 0 अब ओमेगा ले तो ओमेगा ने तो x है हमने x है इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर so I can write here as minus Vm upon xl बराबर है ना हाँ xl है तो ओमेगा है बराबर है ना हाँ xl है upon ओमेगा है ना हाँ बराबर है ना तो यहाँ पर आप ओमेगा ले लो यहाँ पे xl बराबर है ओके तो यहाँ पर ठीक है तो cos ओमेगा t is equal to I at any time t अब આના પછીનું સ્ટેપ કોણ યાદ છે શું કરવાનું બરાબર તો આ બધું તમે કામ કરો કેમ કરો हाँ भाई तुम्हारा क्या करंट का वोल्टेज हाँ तो ये कॉस ने क्या करते हैं बिकॉज़ आई बट तो तुम्हें कंपेयर कर सकते हो ना एंड तुम्हें खबर है चलो याद ले लो जो इंडक्टर है तो करंट विल लैग इन फेज बाय 90 डिग्री तुम्हें खबर है बराबर है तो आना में डायरेक्ट लखवा तुम्हें लिखो શું લખો એક મિનિટ કોણ બોલો શું લખો તમે તમને તો ત્યારે બાયસ છે રાઈટ તમારા માટે થોડું ટફ છે એટલે બોલો એટલે શું કરીશું તો vm બાય x હવે શું લખીશું અહીંયા જો આ માઈનસ cos ઓમેગા t છે ને આપણે લખવું છે sin અને આપણે ખબર છે એટલે sin તો લખીશું પહેલા હવે અહીં કશું લખવાનું છે એક્ઝેક્ટલી જો આગળ ઓમેગા t તો છે અહીંયા શું છે ઓમેગા t + 0 છે ઓમેગા t પ્લસ અહીંયા તો ઓમેગા t પ્લસ 0 આવું છે બરાબર આગળ આમ ઓમેગા t પ્લસ 0 તો આગળ આપણે શું કરવું પડશે ઓમેગા t માઈનસ પડી ખબર શું છે અને આનો સોલ્વ કરો sin ઓમેગા t માઈનસ r/2 you will get what minus cos omega t માઈનસ cos omega મતલબ પણ હવે આપણે કોઈ વિચારવા દઈશું ને એક્ઝામ માં બધું કરો પછી બાયો સ્ટુડન્ટ મેથ પડો કે કરી પડે ચાલો તમને ખબર છે ચાલે કે બધા બેટર ખબર પણ યાદ રાખજો ને સિમ્પલ વસ્તુ છે ને પૂરું કરવા માટે બરાબર ને તો આ sin ઓમેગા t ઇક્વલ ટુ sin ઓમેગા t બનાય કે sin ઓમેગા t પ્લસ 0 થાય કે sin ઓમેગા t તો આના પછી નાનો પ્રોબ્લેમ કે છે કે સર આમાં નોર્મલ કરંટ છે pi/2 જેટલો એટલે કરે તો અથવા આપણે ક્લિયર થઈ શકો છો આપેલું છે હા હજુ પછી પાવર ની પણ વાત આવે છે કોની વાત આવે છે પાવર એ પણ બે કોમ્પ્લિકેટેડ છે બરાબર છે તો પહેલી વાર મેં તમને કીધું ચાર વસ્તુ કીધા તો પહેલા વોલ્ટેજ પછી કરંટ પછી પાવર में होता है ने आरएमएस बराबर हां बिल्कुल चलो समझाना बाकी थोड़ी मोटी फिगर समझाने में पड़ेगी तो हमारा मगजમાં છે પણ રેફર સિમ્પલ છે બરાબર ચાલુ કરી કે આ તો પાછું કરો સાંજે મને ફીલ આવશે તો બરાબર અને તમે કીધું કરંટ લેક કરતો હોય 90 ડિગ્રી વોલ્ટેજ એલઈડી કરતા તમે મારી દીધી યાદ કરો બરાબર છે તો આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે ને પેલા ચિંગુ મિંગુ રજા ઉપર છે जो बाहर गयो છે ખબર છે બાહર ગયો ફરાવ ગયો બરોબર શું કરવાનું આ તમને રેકોર્ડિંગ ચાલુ તો બોલો બાકી તમને હું કહીશ હું કહું તમને પણ શું બોલો બરાબર છે બરાબર
પડી ગયો તો જો vm upon xl બરાબર છે. તો ઇનટુ ઓર sin ઓમેગા t માઈનસ પાઈ બાય તો sin ઓમેગા t માઈનસ પાઈ બાય બરાબર છે. ઓકે તો sin ઓમેગા t માઈનસ પાઈ બાય આ વસ્તુ તમારા મગજમાં ક્લિયર હતો તમે લોકો સમજાવ. ઓકે અમારા તમને વાત કરીશું પાવર પણ કરીશું આપણે પાવર ની વાત કરીશું બરાબર. तो ये बात ये बोलते हैं पावर पावर का नाम होता है इंस्टेंटेनियस है आधा बराबर है. तो पहले आपका क्या पावर होता है वैल्यू को इंस्टेंटेनियस पीरियड एंड टाइम t ओके तो p इक्वल टू i मतलब मोड का नाम I एंड इक्वल टू ऐसे लोग पीरियड एंड टाइम t इनटू i एंड टाइम t. तो पीरियड एंड टाइम पूछो vm sin ओमेगा t અને i एंड टाइम t पूछो तो vm by xl sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 एग्री और नॉट. અને sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा t एग्री और नॉट. तो दैट इज राइट. तो vm into vm vm का स्क्वायर डिवाइड बाय x दिस इज sin ओमेगा t दिस इज माइनस यह माइनस अलग कर दे लगे तो તમને ક્લિયર દેખાય એટલા માટે આગળ માઈનસ અહીં શું લખી દો હવે cos આનો મતલબ શું લખી દો cos ओमेगा t. હવે તમને ખબર છે આવું હોય sin cos તો અહીંયા આગળ 2 હોવું જોઈએ. શું છે मतलब 2 ડિવાઇડ કરીને 2 થી ડિવાઇડ કરો હોવું જોઈએ 2 sin इक्वल टू s प्लस s જે કરું 2 ડિવાઇડ કરો છો બુકમાં ये છે નીચે છે ને તો શું કરીશું આગળ 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીશું અને 2 થી ડિવાઇડ કરીશું તો શું આવશે આગળ બોલો માઈનસ vm સ્ક્વેર બાય xl 2sc 2 સાઇન્સ એટલે s પ્લસ s. તો આ મેં શું છે મેં કહી દીધા કે જે બે સાઇન્સ તો સાઇન્સ અને સાઇન્સ તમે ડબલ કરો એને ઇક્વિવેલન્ટ ટુ s ડિવાઇડ બાય s. એનું નો હાર્ડ છે કેટલું હાર્ડ છે સાઇન્સ ને ડબલ કરો એટલું હાર્ડ છે. તો 2 ટાઈમ્સ સાઇન્સ કરો સાઇન્સ એટલે s is similar to s plus s બરાબર છે. આવો ફોર્મ્યુલા આવે છે બધા મેથ્સમાં આવે છે બરાબર. તો તમારે યાદ રાખવું પડતો વાયર સ્ટુડન્ટ तो एक सिंपल फॉर्म पड़ेगी 2 टाइम्स साइंस करो इट विल बी सिमिलर टू s बिकॉज़ s हार्ड हो जाए કેટલું હાર્ડ તો બે વખત સાइंस માં છે એટલું s થાય બરાબર. તો s પ્લસ s તો s પ્લસ હવે s પ્લસ s માં શું બોલું પહેલા બંનેને એડ અને પછી ડિવાઇડ બાય 2 તો એડ કરો ઓમેગા t પ્લસ ઓમેગા t 2 ઓમેગા t અને જો તમે આગળ આગળ કો તો ડિવાઇડ કરો તો ડિવાઇડ બાય નહીં થશે ડિવાઇડ બાય નહીં થશે આમાં ડિવાઇડ ના ओमेगा t प्लस ओमेगा t का 2 ओमेगा t तो एगा શું લખીશું ખાલી एगा લખીશું 2 sin છે એટલે એगा લખીશું પહેલા sin એમાં એડ કરીશું ઓમેગા t ઓમેગા t તો એगा 2 ઓમેગા t અને પછી તો આવશે પ્લસ સો છે sin એટલે sc c sin માં એડ આવી ગયો તો આવશે c તો cos પછી ઓમેગા t માઈનસ ઓમેગા t 0 એટલે cos 0 થાય 2 sin equal to अरे सॉरी s plus s 2 sin equal to s plus s एंगल ऐसा आपको नहीं चलो sin एंगल तो आता अंदर केम 0 होगा भाई तो अब माइनस करना होगा ओमेगा t माइनस ओमेगा t को प्लस करवाना एक होगा माइनस करवाना अरे ओमेगा t माइनस ओमेगा t 0 અને sin 0 0 એટલે કશું છે નહીં પડી ખબર એવું લખી દો જાણો છો આનો મતલબ શું છે લખી દો નીચે શું છે એટલે આ ટર્મ છે આ બધું माइनस ओमेगा vm का स्क्वायर बाय x sin 2 ओमेगा t. હવે જો આ બધું કોન્સ્ટન્ટ શું કોન્સ્ટન્ટ છે માઈનસ એટલે કોન્સ્ટન્ટ તો માઈનસ નો કોન્સ્ટન્ટ તો આ પણ કોન્સ્ટન્ટ શું ડિફરન્સ છે આમાં અને આમાં તો આમાં ઓમેગા t શું છે આમાં શું છે શું બદલાય કેટલી થઈ પડી ગયો ના પડી મતલબ કે જ્યારે આપણી વોલ્ટેજ ની એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થશે ને એમાં પાવર ની ये આપણે ગ્રાફમાં જોઈશું ક્લિયર થયું તો આ ફોર્મ્યુલામાં તમારો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કેમ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ આ પર્ટિક્યુલર સમય પર મળે છે ને તમે આગળ જે સમય મૂકશો એ પ્રમાણે તમને પાવર મળશે. તમે સમય મૂકશો ત્યારે તમે મેનર મૂકી દો એ પ્રમાણે પાવર એક પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટન્ટ પર પાવર પેલા તો હોય હા એવરેજ પાવર કેટલો જાણો એવરેજ ઇનપુટ પર એવરેજ જેટલું ઘણો બધે સાઇન પેલું આ હાર્મોનિક ફંક્શન અને સાઇનુસોઇડલ ફંક્શન જેટલું ઉપર એટલું તો પ્લસ અને માઈનસ એટલે એવરેજ કેટલો જાણો 0 બરાબર છે. તો અમારે કેટલો આવશે 0 આપણે પ્રૂફ કરી નાખીએ કે પેડ વધે એ તો થઈ ગયું ને પ્રૂફ માં ડાઉટ નહીં ને
ચલો નહીં કરતો ચાલશે ને એમાં બરાબર તો ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરો આ આપણે તો ફટાફટ કોણ કરી દેજો કેપેસિટર પર તમે એમાં તો ડિફરન્સ છે તો આરામ મૂકી દો હમણાં તમે લોકો આઈડિયા જીનું પછી જજો અહીંથી એટલે ભૂલી ના જાઓ બરાબર આ ક્લિયર છે રાઈટ ઓકે તો આપણે શું કરીશું કેપેસિટર પણ વાત કરી દો કેપેસિટર રાઈટ તો વોટ વિલ ડુ ઇન કેપેસિટર હવે તમે લોકો કેપેસિટરમાં શું કરશો આપણે સમજો બરાબર છે તો જો વોટ વિલ ડુ ઇન કેપેસિટર રાઈટ તો જો તમે અને આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા આ ટોપિક ને નેગ્લેક્ટ ના કરતા તો બોલો एक चाले एग्जैक्ट हमारा सारा क्वेश्चन है समझ लीजिए जो आ सिमिलर टू v स्क्वायर बाय r તમને પેલા પાવર ના ફોર્મ્યુલા ખબર છે p v स्क्वायर बाय r p iv and p i square r exactly so this vm square by xl can be represented by im square into xl also all the हाँ तो उसको अभी अंदर से मुझे vm स्क्वायर बाय vm स्क्वायर im vm by 2 हाँ तो एक एक बात जो हाँ vm स्क्वायर जने एक vm है रहा तो हमें बीजो vm अलग तो vm by x is equal to im है ना जो समझ लो कैसे समझ लो मुझे एक्चुअली શું આપ્યું છે વસ્તુ સમજીએ આપણે જો તમને બધું આ આપણે લખ્યા છે im is equal to vm by mod z આવો તો મને ખબર છે કાલે આપણે જોયા અને mod z નો મતલબ શું થાય સ્ક્વેર રૂટ ઓફ r સ્ક્વેર એ તો તમને પહેલા લખાવ્યું છે એ પણ લખી દઉં હવે લખી દઉં mod z નો મતલબ થાય સ્ક્વેર રૂટ ઓફ પ્લસ xl માઈનસ xc કા હોલ સ્ક્વેર હવે આની અંદર તમે આ સર્કિટમાં તમને આ દેખાય છે
સીધી કાય છે શું છે ખાલી પડી ગયું તો છે એટલે આ તો છે ને આ તો છે ને તો બાકી તો રહ્યું xl કા સ્ક્વેર અને એનું સ્ક્વેર એટલે પાછું ખાસ કરી xl નાખી તો તમારો મોડ ઝડપ શું છે ત્યારે xl તો આ સર્કિટ માટે તમારો આગળ vm બાય શું આવશે પડી ખબર તો કહું છે vm બાય xl પડી ખબર તો કહું છે vm બાય xl આવશે હવે આગળ તમે શું કરો vm સ્ક્વેર છે તો vm into vm અને પછી vm બાય xl ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પડી ખબર તો થઈ ગયું vm આની ક્લિયર ને એટલે જ કહું તમે ધીરે ધીરે બધી ફીલ આવશે તો થાય બરાબર યાદ આવે અને એટલે મેં તમને અમુક મેઇન ફોર્મ્યુલા પહેલા લખ્યા બાકી તો યાદ રાખવા પડે ફટાફટ યાદ રાખી તો બાકી ફીલ પછી આવે શું કહી દીધું તો ક્લિયર થઈ ગયું તો આમ ગુડ છે બરાબર સાચું છે બરાબર હવે આપણે બધા ફોર્મ્યુલા લખવા પડે એટલે પેલા મેઇન ફોર્મ્યુલા મગજમાં ક્લિયર હોય p v સ્ક્વેર બાય r હવે જે r નું આપણું રેઝિસ્ટન્સ એ અત્યારનું જે ઇમ્પેડન્સ શું છે અને જો કોઈ સર્કિટમાં શું ચાર ત્રણ વસ્તુ હોય પછી આ બધું થઈને આ રીતે ઇમ્પેડન્સ આવશે ખાલી એક હોય તો આવે ને 0 મૂકી દો જે આપણે અત્યારે કર્યું હા બરાબર રેડિમેટલી એ ક્લિયર થઈ ગયા વસ્તુ હવે કોણ જોઈ લે તો ફટાફટ ચાલો કેપેસિટર ફટાફટ જોઈ લે કેપેસિટરમાં શું છે સમજી લે બરાબર તો વોટ એમર ધ કેપેસિટર તો કેપેસિટરમાં શું થશે there is supply voltage, right? Barabar. And now we have considered what our capacity, and that is what Vd is equal to Vm sin omega t. That is my Vd. You can see here it is. बोलाव सब आपने क्या पढ़ा? बराबर है? समझ गंदी हो समझो. अगेन તમારે કમ્પેર તો કરવાનો છે કરંટ અને વોલ્ટેજની કમ્પેર ફટાફટ કરો કરંટ અને વોલ્ટેજની કમ્પેર કરવાની બરાબર છે અહીંથી કરંટ તમારો ચેક કરો I રાઈટ KVL લઈ લો KVL માં કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પર Vx તો Vx થી સ્ટાર્ટ કરો અહીં કરશો ઓપ્શન માઈનસ વોટર રોડ કેપેસિટર પછી પાછા આમ ધ્યાન જાવ તો સપ્લાય વોલ્ટેજ અને પછી ઇઝ ઇક્વલ ટુ Vx Vx કટ હવે અહીં તમને સપ્લાય વોલ્ટેજ તો ખબર છે પણ વોલ્ટેજ રોડ કેપેસિટર ખબર નથી અને તમારે વોલ્ટેજ ઓફ કેપેસિટર કયા ફોર્મમાં લાવો છે કરંટના ફોર્મમાં લાવો બીકોઝ કરંટ તમારે કરંટ માટે કરાવો છે ને બધું તો એક આમાં એક રફમાં લખું છું સમજો હવે તમને ખબર છે વોલ્ટેજ કેપેસિટરના વોલ્ટેજને ખોલવા તમને ખબર છે Q ઇક્વલ ટુ CD મેં લખું છું આ રફમાં લખું સમજો Q ઇક્વલ ટુ CD તો એના પરથી વોલ્ટેજ ઓફ કેપેસિટર ઇક્વલ ટુ Q બાય C બરાબર છે એના પછી તમને એક વસ્તુ બીજી ખબર છે કઈ તો ભાઈ I ઇક્વલ ટુ dq બાય dt બરાબર છે तो dq is equal to I into dt તમારું શું જોઈએ છે q તો કરો પડતો બંને બાજુ તો dq નું ઇન્ટિગ્રેશન q is equal to I dt પડી ખબર આ વસ્તુ કઈ મૂકી દઈશું આપણે કઈ મૂકી દઈશું બરાબર છે તો it will look like what therefore voltage across capacitor is what integration of I dt upon c બોલો પડી ખબર અને આ વસ્તુ કઈ મૂકી દઈશું આપણે અહીં તો આટલો આઉટકમ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ બરાબર ચાલો લેટ્સ સ્ટાર્ટ નાઉ હવે તો કરીશું જોઈએ જો તો આ કેટલું આવી ગયું માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ I dt upon c માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ I dt upon c સપ્લાય વોલ્ટેજ કેટલો છે Vm sin omega t is equal to 0 બરાબર છે Vm sin omega t is equal to 0 હવે શું કરીશું આ વસ્તુ આમ જશે બરાબર કઈ તો બાકી રહેશે ખાલી કદાચ મારી કઈ ભૂલ મને કહેજો Vm sin omega t is equal to integration of I dt upon c જે c આગળ લઈ આવો તો કરતો આવશે Vm into પડી ખબર આવો હવે તમને ખબર છે તમારે શું જોઈએ આપણે કરંટ અત્યારે કયા ફોર્મમાં છે ઇન્ટિગ્રેશન કોણ થઈ જાય બંને બાજુ તો લેશું ડિફરન્શિએશન રાઈટ તો ટેકિંગ ડિફરન્શિએશન બોથ સાઈડ એવું લખતો નથી બહાર સમજી લેવાનું બરાબર છે તો એના ડિફરન્શિએશન લઈશું આ બાજુ તો શું થઈ જશે I t t તો આવી જશે ને કારણ કે આ તો અહીં છે જ બરાબર છે તમારી બુકમાં નથી પણ આ એક પ્રકારનું વેરિયેબલ છે તો તમે કીધું ચેક કરો ઓકે હવે આનું લઈએ આનું શું ડિફરન્સ છે શું છે અને ડિફરન્સ કોણ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ because time is the dependent variable time બદલાય છે બરાબર એટલે ટાઈમ બદલાશે તો બદલાશે તો એમાં આ કોન્સ્ટન્ટ આવશે એટલે Vm into c તમારું બહાર આવી જશે પછી લેવાનું ddt કોનું ddt તો એ sin
ઓમેગા ટી ધેરફોર આ તો આગળ આવું જ રહેશે. હવે sin ઓમેગા ટી નું ડિફરન્સ શું આવશે? sin નું ડિફરન્સ શું આવશે? cos sin નું શું આવશે? cos है ना, तो एक बार तो લખવાનું cos omega t into omega, so into omega is equal to I at any time equal or not. अब અહીંથી મેં સ્ટેપ આ યાદ કરો શું કરવાનું છે? આને ઉપર અહીં છે ને તો નીચેથી નીચે લઈ જવાનું છે. ખબર છે ને, બીકોઝ ડિનોમિનેટર ઇઝ નોટ ગોઈંગ ધ ન્યુમરેટર. તો એ ફંડા એપ્લાય કરીશું. એમાં આને પણ લઈ જઈશું, આને લઈ જઈશું, આને c અને ઓમેગા લઈ જઈશું. બરાબર? તો એ ઉપર લખું છું આગળ. બરાબર છે? આ ફંડમાં દેખાય છે? દેખાય છે? પછી એ આપણે જગ્યા ઓછી બરાબર. તો જો શું કરીશું આગળ? આ લખી નાખું પહેલા આ એટ એની ટાઈમ is equal to लगाए दावा लगाते हैं Vm cos omega t divided by 1 upon omega c અને 1 upon omega c એટલે શું યાદ કરો? x is capacity reactance બરાબર. તો it is what Vm upon x delta cos omega t. આ શું લીધું તમારું? આ એટ again same question તમે આ લોકેલ કર્યું. So we will compare current and voltage. What is the problem in this? The current is in the cos, your voltage is in the sin. So either you need to convert this cos into sin. And हमारे voltage लगाने की जरूरत नहीं, because you know that in capacitor current lags, right? So Vm by x is sin. पहला तो omega t plus 0. पहला तो omega t minus 5 by 2. And if you saw omega t minus 5 sin omega t minus 5. बराबर. तो if you solve sin omega to 5 by 2 it will coming out to be cos omega t बराबर. तो क्लियर થઈ ગયું? તો આ બિલકુલ સિમ્પલ છે. બરાબર છે. ચાલો હવે તો કરીશું આ શું કરીશું? પાવર આવે છે એમાંથી આપણે દેખાવ ચાલો જોઈએ પાવર જોઈએ જરા ઘણા વાર ક્યાં તો ઘણા બે ઘણા વાર બરાબર. અને આ તો કેવા પાવર ચાલે છે તમારું નહીં કર vm का स्क्वायर तो vm जाते हैं कि vm का स्क्वायर चाहिए vm है vm को एक्सिस चाहिए आओ एक्सिस क्या बराबर vm on x can be said as im है ना. तो इनका तो im का वैल्यू 5 बराबर. ये तो मैं ठीक है. तो आपने बात देखी करंट की बात की. नाउ वी विल टॉक अबाउट पावर. तो पावर हम जानते हैं अपना क्या क्या करना है. और ये कोई नहीं सुन रही हो तो भाई लगे ना बराबर. सेकंड में लगे ना बराबर. तो बोले तो देर करना बात है. और एक इंस्टेंट का वैल्यू एवरेज पहला जो इंस्टेंटेनियस पावर है तो pt p at any time t. तो z जनरेटेड है व्हाट v at any time t into I at any time t. अभी કેટલો તમારો vm sin omega t અને આ કેટલો આવ્યો તો આ લખી દો આપણે vm by x cos omega t. so that we can easily set it up. તો લખી દો vm by x cos omega t then vm into v. अच्छा આમાં આવશે ને સ્ક્વેર तो vm square upon x. આ તો આગે જો sin omega t cos omega t. then 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને 2 થી ડિવાઇડ કરી દેશું because we want again same 2 sin જો તમે sin omega t पास થઈ ગયું 2 sin જો and 2 sin similar to s plus s બરાબર. so it is what so vm square upon 2x. so 2 sin similar to s so it is s omega t plus that is 2 omega t बराबर. तो sin 2 omega t s plus then omega t minus 0 and sin 0 is 0. तो एंगल લખી નાખી આપણે 0 બરાબર છે. આની વેલ્યુ થશે 0. એ યાદ રાખી લેજો બરાબર તમે લોકો. ચાલો ખબર પડી ગઈ વસ્તુ. ઓકે હવે કાથી કર્યું ઇન્સ્ટન્ટ પાવર શું થઈ ગયો તમારો p at any time t is equal to vm square upon 2xc sin 2 omega t. again what you can conclude वोल्टेज लेवल मीन जाने वोल्टेज एक का जाने मतलब है पावर भी मैं कम दे एक वर्ष मगर मेरा कौन सा बराबर. अब अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा जो कमेंट बताइए बराबर. क्लियर तो ओके. અને આ ફોર્મ્યુલા કન્વર્ટ કરતા બનાવો આપણે કઈ રીતે vm સ્ક્વેર પ્લસ તો vm into vm અને vm upon x is equal to im. તો vm im by 2 અને vm im by 2 નો મતલબ શું? જો vm im by 2 એટલે vm by 2
Vm/√2 એટલે Vrms અને m/√2 એટલે Irms. તો Irms Vrms sin to omega t થયું. પડી ગયું? આ બધું કરવાનું તમને આવડવું જોઈએ. પડી ગયું? સિલેબસ સુધી તમને ખબર પડી. બરાબર છે ને? એક્ઝેક્ટલી. આ બધી RMS ની વાત અને આપણે પહેલેથી યાદ કરો તો સ્ટાર્ટિંગમાં લીધું. બરાબર છે? તો આ તમારા બરાબર આમ તો ક્લિયર થઈ ગયો. તો Vm² / 2x sin to omega t. તો બધા ફોર્મ્યુલા મગજમાં રાખવાના છે. પછી કઈ વાત કરી? એરર પાવર આપણે શું કરવાનું છે? શું કરવાનું? બોલ તો મને ખબર છે. અરે એરર પાવર જોઈએ ને. જો નથી લાગે નથી લાગે તો જો આનો જો તો એ બધું p એવરેજમાં મળે તો મને ખબર એવરેજ એક સાયકલ ઉપર 0 to 2 પાઈ જેમાં તમારો એવરેજ પાવર હોય એનું એક સાયકલ પરનું ઇન્ટિગ્રેશન એડ કરવાનું એવરેજ ડેફિનેશન લખી તો pt એ શું લખી નાખ્યું pt આ pt ની વેલ્યુ શું છે અહીં લખો છો ઉપર તો જોડે લખો તો p એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ તો આગળ આવી ગયું 1.t એટલે 2 પાઈ બરાબર છે હવે pt એટલે શું Vm² by so integration integration 0 to 2 pi pt એટલે શું Vm² upon 2xt sin 2 omega t dt તો શું થશે 1 upon 2 pi બહાર આવશે Vm² બહાર આવશે 2 બહાર આવશે xt પણ બહાર આવશે કાઢી પડે એટલે 0 થવાનું છે 2xt બધું આપી દો અહીંયા આગળ integration 0 to 2 pi common integration sin 2 omega t dt અને તમને કીધું છે sin ફંક્શન હોય એનું એક સાયકલ પરનું ઇન્ટિગ્રેશન ઉમેરેલું થાય because integration of area under the curve તો વિચારો આવો કંઈક વસ્તુ હોય કર્વ નીચેનો એરિયા હા પ્લસમાં ચાર્જ નીચેનો એરિયા માઇનસ બંનેનું સમજ ગયું થાય ઝીરો આ વસ્તુ આપણે થશે એટલે લખી લેજો જો ઉપર લખી લેજો એટલે એવરેજ પાવર થશે ઝીરો તો શું મતલબ નથી આવું લખવાનું કે મતલબ નથી સીધું એવરેજ પાવર કરી લો ઝીરો બરાબર છે અને કેપેસિટર ને ઇન્ડક્ટર શું કરે ખબર છે મેં તમને કીધું પ્રમાણે એક સાયકલનો પાવર લે છે બીજા પાવર આવી જશે હવે તમે શું સાયકલ પ્રમાણે બિલ ભરી દો આપણે એક વાર મેં એવું કહે ને અને એક સાયકલ મતલબ તમને ખબર છે ને એક સાયકલ 50 મતલબ મેં કીધું યાદ કરો એક 50 પેલી સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય મતલબ એક સાયકલમાં કેટલી સેકન્ડ હોય છે 20 મિલીસેકન્ડ મેં તમને એક્ઝામ્પલમાં કીધું આવતું 20 મિલીસેકન્ડ યાદ છે નથી યાદ બાકી ખાલી ખાલી કરું યાદ છે 20 મિલીસેકન્ડ તો 20 મિલીસેકન્ડ તો એક સાયકલનો થાય અને અડધી સાયકલમાં તમે કેટલો 10 મિલીસેકન્ડ તો ગવર્નમેન્ટ એવું કહે છે આમ 10 મિલીસેકન્ડ લેવો કે 10 મિલીસેકન્ડ પાવર આપે એવો લાવ દે આપો પછી એ તો આખો મહિનાની વાત કરે ને તો મહિનામાં શું કર્યું તો આપણે અમુક સેકન્ડ પાવર લઈએ છીએ બીજી સેકન્ડ આપે એ આપે તો એનું શું થયું એટલે કે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર માટે બી જોઈન્ટ બધું ટ્રાયંગલ બિલ એવું તો પૂછો તેનું કામ શું છે તો ઇન્ડક્ટર કેપેસિટરનું કામ અરે ઘણું બધું કામ ઇન્ડક્ટર કેપેસિટરનું કામ ઘણું બધું છે શું જોવાનું સમજો શું કામ ઇન્ડક્ટર કેપેસિટર ના આવતા કદાચ કેપેસિટર ના આવતા પંખો ના આવતો ઇન્ડક્ટર ના આવતો સપ્લાય આગળ બધું કોન્સેપ્ટ ના એટલે ઘણું બધું કામ ઇન્ડક્ટર કેપેસિટર બરાબર શું છે આપણે જોઈશું તો આ વસ્તુ બહાર પડી બરાબર પહેલા આ વસ્તુ ધીમે ધીમે આગળ જાય આ વસ્તુ બહાર પડી ચાલો આગળ જોઈએ હવે કાલે શું જોયું તો આપણે જોઈએ બરાબર કાલે શું જોયું તો આપણે જોઈએ કાલે શું જોયું તો આપણે હવે આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં હા પેલો એક ડાઉટ કરે મને ફિગર સમજાય નથી બરાબર છે પણ ફિગર હમણાં સમજાવવું પડે એ આપણે કદાચ છેલ્લે જોઈશું કારણ કે એના વગર તમને એટલી બધી ફીલ નહીં આવે મને ખબર છે બરાબર કાલે થોડા કન્ફ્યુઝ કરો જેટલી ખબર પડી એટલી ખબર પડી કમ્પ્લીટ જો એક ફાઇનલ કન્ક્લુઝન ફરતી કહી દઉં છું આમાં આપણે આટલી વસ્તુ કરી એમાં પછી શીખ્યા ખાલી આટલી જ વસ્તુ ખબર છે કે ઇન્ડક્ટર હોય તો કરંટ 90 ડિગ્રી બ્રેક કરે કેપેસિટર હોય તો કરંટ 90 ડિગ્રી લીડ કરે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર બંનેમાં એવરેજ પાવર કેટલો 0 એવરેજ પાવર મતલબ કે એક સાયકલમાં પાવર લે બીજી સાયકલમાં પાવર આવી ગયો ઇન્સિડન્ટ પાવર 0 હોતો નથી બીજી વસ્તુ પાવરની ફ્રીક્વન્સી વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી કરતાં ડબલ હોય છે અને આપણે બધું મેથમેટિકલી જોયું પડે ફરી વખત કહું છે હવે ડબલ ફ્રીક્વન્સી ક્યાં હોય છે મેં કીધું મને વારંવાર આવું કહું છું વોલ્ટેજ છે એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થતા ને એટલે આ એક સાયકલ કમ્પ્લીટ વોલ્ટેજની તો એ જ વખતે પાવરની આ એક થઈ ગઈ અને આવું એ આપણે જોવાનું બાકી જો તમને કરાવો બરાબર જોવાનું કરી કરાવો એ જો વસ્તુ કહું છું
તો આગળ વાત કરી આપણે કારણ કે જોવાની વાત કરી કારણ હવે ક્લિયર તમારા મગજમાં બોલો કારણ ક્લિયર છે ક્લિયર પેટર્ન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા આવડી પાકું ચલો ફટાફટ એક વખત ફટાફટ પણ તમારો ફટાફટ એક મને એક અર્જન્ટ રિકોલ થઈ જશે એક વખત ફટાફટ બરાબર જો સમજો શું હતું કારણ ટોપિક શું હતું LCR series circuit current across AC supply बराबर है नहीं तो we will connect for LCR we will got LCR बराबर છે देखिए फिर बता मतलब देखा तो नहीं है राइट पर तो जो LCR series circuit बराबर है तो जो अब एना तो बोलिए तो આપણે આ સપ્લાય બરાબર આ સપ્લાય આપણે કહો V VXR ઓમેગા T ओके હવે તમારી બુકમાં કેવું કોઈ પણ લખ્યું સ્ટાર્ટિંગમાં કે સપ્લાય વોલ્ટેજ તમારો આ V છે બરાબર છે E શું થાય તો ભાઈ વોલ્ટેજ પર ઇન્ડક્ટર પ્લસ વોલ્ટેજ પર કેપેસિટર પ્લસ વોલ્ટેજ એક્રોસ રેઝિસ્ટન્સ બરાબર છે તમને ખબર હોય કે આમ નોર્મલી ફોર્મ્યુલા આવે છે વોલ્ટેજ ઇન્ડક્ટરનો ફોર્મ્યુલા છે L di/dt બરાબર પછી વોલ્ટેજ પર ફોર્મ્યુલા Q = C તો V = Q/C અને આનો મતલબ I U R કદાચ ઓનિક ફોર્મ્યુલા આપી દીધો બરાબર છે ને કેવળ ફોર્મ્યુલા છે બરાબર એવો ફોર્મ્યુલા આના મતલબ કે આ તમને લખતા આવડે જો બધું હાર્ડ રીતે આવડે કોમ્પ્લિકેટ છે નહીં બરાબર છે આપણે એને હમણાં વાત નથી કરવાની આપણે આગળ કરીશું ફેઝર ડાયાગ્રામ કોની ફેઝર ડાયાગ્રામ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ રાઈટ એને આગળ ફેઝર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતો છે બરાબર લેટ અસ ડ્રો ધ ફેઝર ડાયાગ્રામ what is it x axis and this what y axis બીજી વસ્તુ કે તમારી પાસે આવે છે ઓપન આવું ભલે કે આ જે એક્સિસ છે એને કહેવાય છે રિયલ એક્સિસ કહેવાય છે અને આ શું કહેવાય છે ઇમેજરી એક્સિસ કહેવાય છે ઇમેજરી તમને આવે છે ને ઇમેજરી નંબર છે રિયલ માં તો ચેપ્ટર 5 એ એક્ચ્યુઅલી કોમ્પ્લેક્સ નંબર આ એક્ચ્યુઅલી આ ચેપ્ટર માટે છે અને આગળ બીજા હોય આમાં એવો યુઝર નથી કર્યો બોલો ખરેખર કરવો જોઈએ કારણ કે તમે બીજે એક્ચ્યુઅલી मैथ स्टूडेंट है लोगों आगे बहुत जरूर पढ़ा करो केम केम आने अपने इमेज में स्टेज वो तो नहीं बेटा थोड़ी बात करी पढ़ना जरूरी तुम्हारा मार्ट स्पेशली मैथ में तुम्हारा मार्ट केम आती इमेज में स्टेज तो जो आया एक्सेस पर तो इंडेक्स करना है क्या कहते हो ऐसा समझना चाहिए इंडेक्स करने कैपेसिटर को रियल पावर कंज्यूम करता ये तो कर बड़ी बात करना कोई रियल पावर कंज्यूम करता मतलब ये क्यों पावर है इमेजिनरी पावर है तुमको लगता है कि तुम हो बट तुम नहीं ए वाले बराबर ए यू कौन कैसे इमेज हमको लगता है कि हमने कनेक्ट किया बट सच में नहीं कनेक्ट किया इतना માટે આપણે અત્યારે રાખે છે ઇમેજ બરાબર તો બોલો અને રિયલ એક્સિસ પર કોણ છે રેઝિસ્ટર છે હવે તમે રેઝિસ્ટર કનેક્ટ કરો અને સપ્લાય કનેક્ટ કરો તો રેઝિસ્ટર તો હીટ થાય છે એટલે શું ના તો હીટ એનર્જી એટલે શું છે એ તો ખાલી લોસ થાય છે તમારે બધું ખબર પડે છે હીટ એનર્જી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ બરાબર છે તો એટલા માટે કીધું આમ ઇટ ઇઝ ઓન ધ रियल बराबर है चलो अब आगे હવે અહીંયા તો કરીશું આપણે અહીંથી એક લાઈન આવતા બરાબર આનો અર્થ છે આપણે મેં કહેવામાં રેફરન્સ લેવાની હતો કરંટ વિડિયો રેફરન્સ બીકોઝ કરંટ ઇઝ સેમ in all LCM that is your reference that is your reference बराबर अगर मतलब बदलाव करना है तो this is your resistance because whatever is current then go again phase પછી અમે ઉપર તો આવશે VS ABC અરે યાદ કરી લેજો ધ્યાન દેજો મને અને એવું બહુ છે બરાબર એમ વિચાર કરો પાછો વિચાર કે સર જો BR ઉપર હોય તો કરંટ એમથી પાછળ જઈને ઇન્ડક્ટરમાં હા કરંટ લે છે તેવું ચાલે બાકી ખબર તો હોય ને આપણે કે V ઉપર છે બરાબર એટલે પણ વિચાર કરો તો આપણો ડિવિઝન છે બરાબર છે તો VS ને પાછો આવશે बराबर है तो देखिए आगे से देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर પછી અહીંથી લઈને આ સુધી તમારું વોલ્ટેજ અક્રોસ તબ બોલા આવી ઓર આ વીએ હા બીજી અને મેં તમને કીધું તો આપણે ચોક્કસ ફટ કેવો લેવાનું કે કેપેસિટર હોય તો કરંટ લીડ કરે તો તમે જો આ વોલ્ટેજ કરતા કરંટ નેગેટિવ આગળ છે અને ઇન્ડક્ટર તો કરંટ લેગ કરે ઇન્ડક્ટરના વોલ્ટેજ કરતા કરંટ પાછળ એટલે રેફરન્સ હતું ઇન્ડક્ટરનો વોલ્ટેજ કેપેસિટરના વોલ્ટેજ કરતા કે બંને તો કહેવાય ને આઉટ ઓફ તો કહેવાય આઉટ ઓફ
180 डिग्री टोटल आउट ऑफ फेस है आउट ऑफ फेस बड़ी छोटी पूछे बराबर आउट ऑफ फेस देखिए आउट ऑफ फेस देखिए बराबर हमेशा आउट ऑफ फेस रखता हो जो તમે વિચાર આ વસ્તુને હું રોટેટ કરું ને તો શું થશે જસ્ટ 2 મિનિટ માટે આ કરંટ આ વીઆર બની શકે કે આમ હોય એક સેકન્ડ બરાબર પાઈ જશે બતાવવા માંગુ છું તમને क्या માંગુ છું બની શકે કે વીઆર આમ હોય તો એ વખતે વીએન આમ હશે અને વીસી બડી વસ્તુ પૂછું મને બંને કેવા હતા હમેશા આઉટ ઓફ ફેસ એ તો કન્ફર્મ જ બરાબર છે એ તો બહુ છું જેવું તમારા બુકમાં આપ્યું આની ફિગર આપી દે બાકી જાઓ ઈઝી આપ્યું તો શું જશે બરાબર તો જો હવે તો કરીએ તો આપણે ખબર છે કે એક જ એક્સિસ પર હોય તો વી કેન એડ એન સબસ્ક્રિપ્શન જસ્ટ આ તમને કહું કે આવું કરો 5 કેરેટ આર પ્લસ 6 કેરેટ આર શું કરું તો કેમ કેરેટ આર પણ હું 5 કેરેટ આર અને 6 કેરેટ જે तो कैसे होगा कैसे कर दो बता दो कुछ बड़ी होगा ना भाई आता है कितना टाइम पड़ेगा काले ऐड करवाई थोड़ा चलता है बड़े बड़े आने का हुआ है then you will have to that vector addition बराबर as a by that head method or parallelogram method and that formula I will apply करूँ तो काल उसने apply कर बराबर है तो पहले तो बताना है तो पहले because આપણે બધા વોલ્ટેજ એડ કરવાના એટલે થોડી તો ટાર્ગેટ રાઈટ આપણે શું કરવું છે આપણે આ સપ્લાય વોલ્ટેજ જે આપણો છે ये सप्लाई वोल्टेज શું લીધું ભાઈ આનો અને આનો વેક્ટર એડિશન છે આ તો ખાલી આપણે લખ્યું છે બરાબર આ બધા એડ કરવાના છે તો એડ કરવા માટે તમે પહેલા કોને એડ કરશો તો એ VL અને VC ના તો મને એક જ લાઈન પર તો VL ઉપર VC જતું રહે છે એનું રિઝલ્ટ બે આવશે ઉપર અહીં આવશે બરાબર રિઝલ્ટ માં મેળવવા આવશે બરાબર અને આને શું કહીશું આપણે VL માઈનસ what VL माइनस बीसी एग्री और नॉट आगे जो VL माइनस અને પછી શું કરીશું કઈ ના કરીશું પેરેલલોગ્રામ ઓર હેક્ટર નંબર પેરેલલોગ્રામ તો નામ શું કરીશું પેરેલલોગ્રામ મેથડ તો અહીંથી આમ અહીંથી અને પછી જે પેરેલલોગ્રામ વાળો આવશે તો કવર થઈ ગયું અહીંથી હા બોલાવી ઓર ના તમારે થઈ ગયું કલ્ટિવેટિંગ સપ્લાય વોલ્ટેજ બી બોલાવી ઓર નોટ તમે વિચારો ના તમે તમારો વોલ્ટેજ ને એડ કરો તમને શું મળે અલ્ટિમેટલી सप्लाई वोल्टेज ये तो राइट में ना तो ज्यादा सप्लाई वोल्टेज अगर बोलो सप्लाई वोल्टेज नो वोल्टेज आम છે અને તત્વનો કરંટ આમ છે તો મને વચ્ચે કેટલો ફેરફાર બચેगा 5 કોણ લેક કરે છે વોલ્ટેજ કે કરંટ લેક કરે છે વેરી ગુડ જો તમે કરંટ પાછળ છે ને કરંટ લેક કેમ કરે છે બીકોઝ ઇન્જેક્ટિવ ફિલ્મ વધારે છે ઇન્જેક્ટિવ વધારે છે એટલે તો VL મોટું છે મેનો પાસ સમજાવો ये तो पूरी पूरी लाइन कमेंट बराबर है હવે તમારે તમે કીધું આ તમારે ખબર પડે શું છે હવે તમારો સપ્લાય વોલ્ટેજ છે આ સપ્લાય વોલ્ટેજ VS બરાબર છે એક વખતનો વેક્ટર છે વેક્ટર એટલે શું લેવા તો બોલ ગઈ દેવા તો એક બીજી ડાયરેક્શન તો મેગ્નિટ્યુડ માં તો પડે એટલે પાછા બરસ અપ્લાય કરો તો પાછા બરસ અપ્લાય કરી 2 મિનિટમાં આવડી જશે તો વાંધો નથી મળતો બરાબર તો લગે કાય કે VS કા મેગ્નિટ્યુડ ઇક્વલ ટુ વોટ કरो ડોટ VR प्लस VL माइनस BC का होल एग्री और नॉट चलो व्हाट इज VR स्क्वायर V प्लस I R टू I R तो VR प्लस I into R इसको लिखो मैं बट I into R तो जो તમે કઈ રીતે યાદ કરો આ કરંટ છે ને વાળો આ કરંટ માં કેવો છે P કે RMS કેમ P रोटेटिंग वेक्टर હોય એમાં હમણાં તમારો પીક વેલ્યુ હોય એટલે તમને બતા દો પેલો યાદ કરો એટલે બરાબર છે આ બધા પીક વેલ્યુ છે આ પણ શું છે વોલ્ટેજ અક્રોસ ડિસ્ટન્સ કા પીક વેલ્યુ બરાબર અને આ શું છે કરંટ કા પીક વેલ્યુ બધા પીક વેલ્યુ છે પછી એ ફરે આમાં અને પછી આપણે પ્રમાણે કોમ્પોનન્ટ લઈ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ કોમ્પોનન્ટ લઈ બરાબર છે ઓકે એટલે આગળ લખીશું VR નો લખી દીધું V એટલે IR એટલે આગળ લખીશું I m का स्क्वायर सॉरी I m का हाँ I m का स्क्वायर R का बिकॉज V इज इक्वल टू IR है I का स्क्वायर है तो I m का स्क्वायर R का स्क्वायर और ये શું લખીશું I m x है પડી ગયું તો પૂછે હે કારણ કે આમાં R છે પેલામાં શું છે x છે અને આમાં કોણ છે એ વસ્તુ x છે બરાબર તો એને શું લખીશું બોલો બોલો I m स्क्वायर सॉरी I m माइनस I m का होल क्लियर करो तो बोलજો चलो હવે શું કરીશું બોલ जो I m स्क्वायर છે આ આગળ I m અને I m કોમન નીકળશે
પણ એક સ્ક્વેર છે એટલે આઈ સ્ક્વેર ની કરતા એ બધું હવે તમારે કરી લેવાનું મૂવી ના કરો તો આઈ સ્ક્વેર પછી એ પણ આઈ સ્ક્વેર એ પણ આઈ સ્ક્વેર તો એ કરતા આવે આઈ સ્ક્વેર સ્ક્વેર ની બહાર એકદમ શું આવી જશે આઈ ખાલી બરાબર એ શું લખ્યું ડાયરેક્ટ એક કરી દેવાનું આ આપણું જે બરાબર આઈ બરાબર હવે એની કરતો હશે r का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का पड़ी खबर હવે એની કરતો હશે સપ્લાય વોલ્ટેજ બરાબર આ સપ્લાય વોલ્ટેજ ની પણ કયું હશે પીક વેલ્યુ કે આરએમએસ વેલ્યુ ભાઈ જ્યારે બધા પીક વેલ્યુ તો આનું ગણતરી કરી બરાબર જાણે પણ કયું હશે પીક વેલ્યુ કોની પીક વેલ્યુ સપ્લાય વોલ્ટેજ એ પછી તમારી ખાલી વીએમ નથી પણ વીએમ માં સપ્લાય વોલ્ટેજ નો છે અડધી મિસ્ટેક પર 30 માં છે નોટેશન બરાબર ખબર ખાલી કહેવાનું છે અને આ બુકમાં એટલા બકવાસ આવેલા છે કોઈ લિમિટ આમ જાણી જોઈને બરાબર ખબર નહીં શું કર્યું છે આમ છાપી દીધું એટલે પેલી બુક લેલા પેલી ઓક્સફોર્ડ વાળી બુક અચ્છા કોપી પેસ્ટ હટા હટ અને થોડું મોડિફાઈ કરી છે બરાબર તો પડી ખબર તો VN = what IM આ તો દેખ્યું ઇમ્પેડન્સ રેટ પ્રકારે કરી દીધું તો આઈ પેલો ફોર્મ્યુલા મેઇન ફોર્મ્યુલા આવી ગયો પાછું બરાબર છે તો હવે એ લખી દીધું આપણે તો શું લખી દીધું આગળ આપણે VN = IM * what z બરાબર છે તો એના લખી VN = IM into મોડ તમને ખબર છે V = IR એના જો થઈ ગયો તો આના બદલે તમારે કેવું હોય કે IM એટલે શું તો VM by mod z where આનો લખાયો છે where mod z = what square root of r का square plus xl minus xc का whole square જે xl એટલે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ xl એટલે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ બરાબર અને xl ની વેલ્યુ કેટલી હોય તમને ખબર છે કે xl ની વેલ્યુ ઓમેગા l ઓમેગા l = 2 pi fl આ તો તમને ખબર જ છે અને નીચે આવું યાદ કરો xl ઓમેગા આપણે આગળ ગ્રુપ લેવામાં આવ્યું હે ને અને x કેટલું હોય 1 ઓમેગા c અને આનો મતલબ 1/2 pi f c આ બધા તમને ખબર છે ના આગળ રેઝિસ્ટન્સ તો આ થઈ ગયું તમારું આખી વસ્તુ પૂરી બરાબર પછી મેં કીધું આ im છે તો im ને રૂટ im ની રૂટ 2 કરો તો im ડિવાઇડ બાય રૂટ 2 કરો અને vm ડિવાઇડ બાય રૂટ 2 કરો તો im બાય રૂટ 2 rms તો એના આપણે લખી શકીએ i rms અને તમે યાદ કરો એકલું i લખ્યું એટલે મતલબ શું થાય rms થાય તમે કીધું તો યાદ રાખજો આ ચિત્રમાં AC માં જ્યારે એકલું i લખ્યું હોય ને તો એનો મતલબ થાય rms થાય તમે જો વાત બરાબર છે અને આગળ શું કીધું vrms તો i = v by mod z समझ में आ गया तो i = v by mod z अगर mod z = square root of r square plus xl minus xc का whole square तो જ્યારે એવું લખ્યું એકલું i લખ્યું આ ચિત્રમાં એકલું i એને બદલે શું કરવાનું તમારે r યાદ રાખો પડી ગયો જાણો because rms is equivalent to dc હવે તમને કહું કે મારો બેટરીનો કરંટ 5 એમ્પિયર છે અને હું તમને કહું કે આ અત્યારે હું ચાલુ કરું એટલે કરંટ શું છે 5 એમ્પિયર તે 5 એમ્પિયર કયો કરંટ rms ઠીક છે rms કરંટ કયો કરંટ પડી ગયો તો પૂછે rms એટલે બાય ડિફોલ્ટ AC આ DC માટે લખો તો 5 એમ્પિયર લખો તો AC માટે આવું લખો 5 એમ્પિયર તો બાય ડિફોલ્ટ કયો સમજવાનું મારે કારણ કે DC નો rms is equivalent to DC અને પછી પીક ફાઇન્ડ કરવો હોય માનો મારે DC માટે શું કરવું પડે √2 આ કરવું પડે પડી ખબર તો કહું છું એ જે આવે કરો પીક વેલ્યુ આ વસ્તુ હવે ના લખો બરાબર છે ક્લિયર થઈ ગયો વસ્તુ તો આ વસ્તુ હેડિંગ આપણે કાલે જોઈ હતી બરાબર છે પછી આપણે વાત કરીએ આજનો પોઈન્ટ રેઝોનન્સ બરાબર છે રેઝોનન્સ હવે તમને ખબર રેઝોનન્સ તો એ બરાબર જો આ ફિગર જો આ ફિગરની અંદર તમને ખબર છે જો આ VM ઉપર છે આ તો VL ઉપર છે અને BC પણ BC નાનું છે અને VL somehow માનો કે એવું કરું કે આ VL નાનું થાય અને VL નાનું કઈ કરું ઇન્ડક્ટરની વેલ્યુ ઘટાડો તો તમને ખબર છે ફોર્મ્યુલા VL is equal to I into XL V is equal to I VL is equal to I into XL અને XL is equal to 2 pi FL मतलब કે અલ્ટીમેટલી જો VL proportional to XL અને XL proportional to જો તો L ની વેલ્યુ ઘટાડો માનો કોની વેલ્યુ ઘટાડો તો XL ની વેલ્યુ પણ અને VL ની વેલ્યુ પણ ઘટે એટલે ધીમે ધીમે વોલ્ટેજનો ઇન્ડક્ટર શું થાય ધીમે ઘટે અને એ રીતે માનો કે કેપેસિટી વેલ્યુ એ રીતે એક લોજિક ટાઈમ ઘટાડો તો એક સમય શું આવશે VL અને VC બીજાની ઇફેક્ટ નજર કરશે કેમ કારણ કે જેટલું XL હશે એટલું XC હશે તો XL અને XC જો સેમ હોય તો એઝ પર ધીસ ફોર્મ્યુલા શું થશે આ બંને શું થશે કેન્સલ આઉટ નલિફાઈ થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે તો બાકી શું યાદ છે તો ખાલી આ બાજુ અને બાજુ શું
કરું એટલે ખાલી આ માટે મતલબ એ વખતે આપણે સર્કિટની અંદર આ અને આ ઓલમોસ્ટ છે જેવું સમજવાનું પડી ગયું શું છે તો આ કન્ડિશન શું કહેવાય અરે તો હવે રેઝોનન્સની અંદર તમે જોઈ લીધું કે આ બંને છે પિક્ચરમાં ખાલી આટલું જ છે તો મતલબ કે કરંટ ઓફર કરવાવાળી વસ્તુ ઓછામાં ઓછી છે તો કરંટ કેવો હશે મેક્સિમમ હશે પડી ગયું ના પડી કરંટ ઓફર કરશે ને બધી વસ્તુ ઓટોમેટિક જ્યારે પણ રિએક્ટન્સ આવે રિએક્ટન્સ ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ રેઝિસ્ટન્સ તો રિએક્ટન્સ કામ શું કરંટ ઓફર કરવાનું કામ એટલે તો આગળ આવે જોતું પણ હવે આપણે શું થઈ ગયું એટલે આ પિક્ચરમાં છે તો રેઝિસ્ટન્સ કેવો છે સર્કિટનો આમ ઇમ્પિડન્સ કેવો સર્કિટનો મિનિમમ છે કરંટ કેવો હશે મેક્સિમમ કરંટ હોય જેમ તો રેઝોનન્સ શું કહેવાય ને અને રેડિયોમાં થાય રેડિયો એમાં થાય બરાબર ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ઓફ આઈટી એન્જિનિયરિંગ આ ચેપ્ટર તમારું આઈટી એન્જિનિયરિંગનું બેઝિક છે હું તમને બધા જ કહી તમારા ક્વેશ્ચન જ આવશે આપણો ક્વેશ્ચન આપો બરાબર ક્વેશ્ચન આપો રેડિયો આપણે કેટલા નામ ચેન્જ કરીએ તમે શું કરીએ તો રેડિયોટી આપણે આ ચેન્જ કરીએ શું કરીએ આ ચેન્જ કરીએ આપણે ઇન્ડક્ટર ચેન્જ કરીશું એટલે શું થશે ચેન્જ એક્સ આ ચેન્જ થશે મેરી પાસે આ તો ફિક્સ જ છે અમુક વખત આપણે આપણ ચેન્જ કરીએ પણ આ ચેન્જ કરવું કોમ્પ્લિકેટેડ છે આપણે શું ચેન્જ કરીએ અને તો ઇન્ડક્ટર કેવી રીતે ચેન્જ કરીએ ફિક્સ કરીશું ચેન્જ કરીએ ફ્રીક્વન્સી તો ઉપરથી આવતી હોય એ આપણે એટલે મેચ કરવાનું ઓકે હું સમજાવું હવે એનો ટોપિક એના માટે છે હું સમજાવું બરાબર એના માટે ટોપિક છે ઇન્ડક્ટર ચેન્જ કરીશું અંદર રોડ નાખીશું અને રોડ કાઢીશું તો એ અંદર આપણે આમ ફેરવીએ છીએ ને તો ફેરવી દીધું અંદર એક રોડ હોય છે રોડ એ અંદર આ કોઇલની અંદર એન્ડ તમને ખબર છે કોઇલની અંદર એજ ફોર્મ્યુલા કરું મ્યુ નોટ મ્યુ આર n1 n2 વગેરે ફોર્મ્યુલા યાદ આવે ફોર્મ્યુલા મને પણ યાદ આવે હું યાદ રાખું તો મ્યુ નોટ અને મ્યુ બદલાય તો ઇન્ડક્ટન્સ બદલાશે L બદલાશે તો એક્શન બદલાશે એટલે આ બંને નલિફાઈ થશે એટલે કરંટ મેક્સિમમ કરંટ મેક્સિમમ બદલવાનો અવાજ આવશે આ બધું કરે અને આ તમારો ક્વેશ્ચન છે તમારો જો ફ્રીક્વન્સી આપણા હાથમાં આવે ફ્રીક્વન્સી એ લોકો છોડે ઉપર 92.5 FM 92.7 FM તો એટલી ફ્રીક્વન્સી એ લોકો છોડી હવે એ ફ્રીક્વન્સી જોડે આપણી ફ્રીક્વન્સી મેચ કરવી એની ફ્રીક્વન્સી મેચ હું બોલતો હોય બરાબર તો ફ્રીક્વન્સી થોડું તમારે મારી ફ્રીક્વન્સી પ્રમાણે મેચ કરવાની તમારી ફ્રીક્વન્સી બરાબર તો and that will match by concentrating and all these things right તો એ કરી આપણે એક ના ક્વેશ્ચન આપણે માત્ર કાઢવાનો છે બરાબર તો ક્લિયર જો ચાલો હવે જોઈએ હા હવે કન્ડિશન લગાડી દો કન્ડિશન ફોર ધ રેઝોનન્સ તો કન્ડિશન ફોર ધ રેઝોનન્સ બરાબર અને પછી આપણે આગળ રેઝોનન્સની વાત કરીએ બરાબર આના ઉપર તો બહુ જ ક્વેશ્ચન બધા એકદમ સિમ્પલ ટોપિક છે ટોપિક એટલે આમ તો સબ ટોપિક છે નાનો ટોપિક જ છે પણ હારું આના પર બહુ ક્વેશ્ચન છે બરાબર ને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન છે આના પર તો કન્ડિશન પર કે ભાઈ કન્ડિશન ફોર રેઝોનન્સ ફોર સિરીઝ LCR કોના માટેની કન્ડિશન છે સિરીઝ LCR મને ઘણા ખબર સિરીઝ LCR પણ હોય ને પેરેલલ LCR પણ હોય હવે જો અત્યારે સિરીઝ LCR આપણા સિલેબસમાં ઓફિશિયલી ટેક્સ્ટ બુક પણ લાસ્ટ ટાઈમ અમે જોયું બુશ કેન્ડિડેટ કરતી વખતે પેરેલલ LCR ના ક્વેશ્ચન પણ અંદર હોય છે બરાબર આગળ એન્જિનિયરિંગમાં આવશે એ વખતે એમાં જોયું તો પેરેલલ LCR પણ હોય છે બરાબર છે પણ અત્યારે આપણે ખાલી સિરીઝ LCR તો મતલબ જો સિરીઝ LCR માં શું હોય છે રેઝોનન્સ માટેની કન્ડિશન તો જ્યારે XL અને XC કેવા થાય ઇક્વલ થાય હવે XL નો મતલબ તમને ખબર છે XL નો મતલબ ઓમેગા અને XC એટલે 1 ઓમેગા C તો ઓમેગા એક તરફ લઈ જાઓ તો ઓમેગા ઇન્ટુ ઓમેગા અને 1 L ઇન્ટુ તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલા પડી ખબર કે ના પડી બરાબર અને ઓમેગા નો મતલબ શું થાય 2 પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અંડર રૂટ 10 કારણ કે 1 નું સ્ક્વેર રૂટ 1 થાય ને એટલે કાયો પાના પરથી વળી જાય 1 બોલા વસ્તુ બરાબર રીતે ના પડી ના પડે તો કહો है ना तो આ કન્ડિશન છે ફ્રીક્વન્સી ની આ કન્ડિશન બરાબર s = 1 અંડર 2 પાઈ l હવે આનો મતલબ શું છે સમજીએ આપણે આનો મતલબ શું છે સમજીએ બરાબર આ વસ્તુ એક્ઝેક્ટલી કદાચ તમને પૂરેપૂરી ફીલ નહીં આવે કે સર આ શું છે ફીલ નહીં આવે બરાબર તો આનો મતલબ સમજો છો તો આનો મતલબ સમજવા માટે આ વસ્તુનો મતલબ સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ બરાબર આ વસ્તુનો મતલબ સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ એટલે પૂરેપૂરી
એના માટે આપણે બુક ઓપન કરીને એક એક્ઝામ્પલ જોયું, બરાબર? એટલે એકદમ કમ્પ્લીટ ખબર પડી શકે એકચ્યુઅલી શું થાય છે, બરાબર? ચાલો, ઓકે. જો 1 મિનિટ માટે 7.9 ક્વેશ્ચન તમને દેખાય સ્ક્રીન ઉપર 7.9, તમે બુકમાં ઓપન કરી લો 7.9, બરાબર? તો મારે પેલું ઓપન કરવું પડશે પાછી 7.9 ઓપન કરવું. तो जो 7.9 क्वेश्चन, अ सीरीज LCR सर्किट विथ R इज इक्वल टू 20 ओम. बार बैठे बैठे कर दो. तो जो समझ लो पूछ रहा हूँ. जो अब આમાં તમને પૂરેપૂરી ફીલ આવી જશે કઈ વસ્તુની, આ વસ્તુની, બરાબર છે? આ વસ્તુની પૂરેપૂરી ફીલ તમને આવી જશે શું એક્સેપ્ટ થઈ રહ્યું છે આમાં, બરાબર? અને આખો PDF ના આજે મોકલી દેવાનો, તો ચિંતા ના કરતા નહીં. હવે સિરીઝ LCR સર્કિટ વિથ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20, L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 અને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35 માઇક્રોહેનરી ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ અ વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી 200 વોલ્ટ AC સપ્લાય. કહેવાનો મતલબ સમજીએ. પહેલાં ફિગર ડ્રો કરીએ. તમારો અહીંયા આગળ એક સપ્લાય છે, આ તમારો સપ્લાય છે, આ સપ્લાય કેટલો છે અને આ 200 વોલ્ટ કહો તમારો RMS કે પીક એક્ઝેક્ટલી, બરાબર? RMS વેલ્યુ છે, તો આ તમારો RMS વેલ્યુ 200 વોલ્ટ વાળો સપ્લાય તમારો આગળ આવ્યો. અને કન્ડિશન છે આપણા ઘરમાં જે સપ્લાય આવે છે ને એની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે? 50 હર્ટ્ઝ. પણ આ મારો હારો કંઈક અલગ સપ્લાય છે, આ કેવો સપ્લાય છે, એની ફ્રીક્વન્સી કેવી આપણે બદલી શકીએ, એવો કંઈક સપ્લાય છે, માનો ને, બરાબર છે ને? આપણે ઈચ્છા આપણે રાખીએ તો 0 પણ રાખીએ, આપણે આટલું 1000 પણ રાખીએ, 10,000 પણ રાખીએ, આપણી મરજી, એવો સપ્લાય છે, બરાબર છે? ઓકે. અને એનો RMS વોલ્ટેજ આટલું અને ફ્રીક્વન્સી આટલી. પડી ખબર કેના પડી પહોંચવા વસ્તુ મતલબ, ઓકે? મતલબ કે આવો કંઈક. ચાલો હવે આની અક્રોસ આપણે 3 વસ્તુ કનેક્ટ કરી. કઈ કઈ 3 વસ્તુ? ઓફકોર્સ LCR, તો L, C અને R કનેક્ટ કર્યા છે. આ L, C અને R. L ની વેલ્યુ C ની આટલી અને R ની આટલી. ઓકે. હવે તો સમજો કે રેઝોનન્સ ક્યારે થાય તમને ખબર? જો સમજો કે રેઝોનન્સ ક્યારે, જો મેં તમને કીધું યાદ કરો. રેઝોનન્સ ક્યારે થાય? જો જેમ કે હું અત્યારે બોલું છું, તમે ભણો છો, આપણી મેક્સિમમ આઉટપુટ ક્યારે મળે? જ્યારે મારી બોલવાની ફ્રીક્વન્સી અને તમારી સમજવાની ફ્રીક્વન્સી મેચ થાય ત્યારે મેક્સિમમ આઉટપુટ મળે, બાકી ના મળે. પડી ખબર કે ના પડી? બરાબર. બીજું એક્ઝામ્પલ સમજીએ આપણે. જસ્ટ લાઈક મેં તમને કીધું ઘોડિયાવાળું એક્ઝામ્પલ યાદ કરું. ઘોડિયું, બરાબર? તમારી આંખ બંધ છે, તમે ઘોડિયાને આમ ધક્કો મારો છો, બરાબર? તો એક ફ્રીક્વન્સી કઈ છે? 12 વાળી. 12 વાળી તમારા હાથની ફ્રીક્વન્સી, તમારા હાથની આગળ પાછળ આગળ થવાની ફ્રીક્વન્સી. અને બીજી ફ્રીક્વન્સી કઈ છે? ઘોડિયાની આમ થવાની ફ્રીક્વન્સી. જે બંને ફ્રીક્વન્સી મેચ થાય તો
તો જ ઘોડી બરાબર ફરે. તો હું થાય છોકરું બરાબર પડી છે હેલ્થ ના રહે ફરી ફરતા ના પડે. પેલું આમ આવતું હોય બરાબર, તમે વખતે આમ કરો તો એનો કંઈ મતલબ રહે ના. બંને ફ્રિકવન્સી તો જોઈએ મેચ થવી જોઈએ. કઈ બે ફ્રિકવન્સી? એક કઈ એક્સટર્નલ અને બીજી કઈ જો ઇન્ટરનલ ના કહેવાય. જો સમજો નેચરલ ફ્રિકવન્સી. કઈ નેચરલ ફ્રિકવન્સી એ લખ્યું જો. એક સપ્લાયની ફ્રિકવન્સી અને બીજી કઈ જો. દરેક વસ્તુ ખબર છે કે નેચરલ ફ્રિકવન્સી જો દરેક વસ્તુ છે. તમને ખબર છે આ અત્યારે પેન પડી છે ને તમારા પેન છે એવી પણ એક નેચરલ ફ્રિકવન્સી ખબર તમને આવું? તમે પેલું એક્સપેરિમેન્ટ તો કર્યું હતું ને તમે લેબમાં? ભૂત આવ્યો વાળો ભૂત આવ્યો લેબમાં ભૂત આવ્યો વિદ્યામાં ભૂત આવ્યો ખબર તમને? નહીં ખબર ના? ભૂત આમ મેગ્નેટ રાખ્યો ને મેગ્નેટ આમ અને તમે અલગ અલગ કરંટ એ બદલો તમે આમ પેલો કાગળ રાખ્યો કાગળ આખો પેલો વાયર વાયર પડી જાય કર્યો આવો બાપા શું કર્યું તમે લોકો? ટ્વેલ્થમાં હમણાં આવે છે. લાસ્ટ ટાઈમે નિરૂપમાં કરાવવાનો હતો. આખો પેલો વાયર હોય ને એ વાયબ્રેટ થાય આખો ત્યારે ખબર છે જ્યારે તમારી એક વાયર હોય ને વાયર એની એક નેચરલ ફ્રિકવન્સી હોય એની પોતાની અને બીજામાં બહારથી આપો હોય જે આપણે સપ્લાયની ફ્રિકવન્સી હોય. એક તમારી લેબમાંથી જાઓ ને તો જોજો એવું એક હોય છે વેરિયેબલ ફ્રિકવન્સી મીટર એવું જોયું કોઈ દિવસ સાંભળ્યું નહીં? 2022 પાસ આપણે હે ને ઇમ્પેક્ટ વાળો આવી ને રિવ્યુમાં લખતું તારે 2022 પાસ આવડો ઓહો કોરોના અસર લખાય બરાબર. કઈ નહીં ઓલ એપ્સ પર પણ છે આ એક્સપેરિમેન્ટ છે ને ઓલ એપ્સ છે ને એના પર પણ છે. ઓલ એપ્સ પર છે જોજો કરે છે ને બહુ મસ્ત એપ્લિકેશન મજા આવે એવો એક્સપેરિમેન્ટ છે. તો દેખો જ્યારે બંને ફ્રીક્વન્સી મેચ થઈ જાય ને તો મેક્સિમમ આઉટપુટ પડે યાદ રાખજો અને મળે જ ને બરાબર. તો એક આઉટ થવાનું જો સમજો. એક હોય નેચરલ ફ્રીક્વન્સી. નેચરલ એટલે કોની આ ત્રણની જે હોય ને એ કઈ ફ્રીક્વન્સી કહેવાય? નેચરલ. અને એ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી જો સપ્લાય ફ્રીક્વન્સીને મેચ થઈ ગઈ તો શું થશે? રેઝોનન્સ અને પછી મેક્સિમમ આઉટપુટ મળશે. હવે જો સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી કેવી છે? વેરિયેબલ કેવી છે? આપણે બધી શકીએ એવું બરાબર છે પણ આપણે ઇક્વિપમેન્ટ તો કનેક્ટ કરી થાય એટલે એની ફ્રીક્વન્સી હવે ચેન્જ થાય ના. અને મેં તમને કીધું યાદ કરો એની ફ્રીક્વન્સીનો ફોર્મ્યુલા શું છે? F = 1/2π/LC. પડી ખબર તો કહું છું. એટલે એ ફ્રીક્વન્સી આના પર ડિપેન્ડ કરે છે L અને C. કારણ કે આ તો કોન્સ્ટન્ટ છે ને તો આપણે આ શું થયું તમારી નેચરલ ફ્રીક્વન્સી આ દેખાયું એ તમારું 5 બરાબર. તો નેચરલ ફ્રીક્વન્સી પેલા ફાઇન્ડ કરીએ. નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઘોડિયાની એમ અગર ઘોડી ભાઈ આમથી આમ થતું હોય એ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઘોડિયાની અને તમારા હાથથી રીતે તમે ચેન્જ કરી શકો છો ઘોડિયાની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી પ્રમાણે. પડી ખબર તો કહું છું. તો તમે શું ઈચ્છશો? મેક્સિમમ આઉટપુટ આને મળે તો ભાઈ ઘોડિયાની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી જે હોય એ પ્રમાણે તમારા હાથની ફ્રીક્વન્સી તમારે સેટ કરવાની છે બરાબર. તમારા હાથની ફ્રીક્વન્સી કેવી છે? વેરિયેબલ બરાબર. અને આ ઘોડિયાની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી તો એ ફાઇન્ડ કરીને આવીએ પહેલાં. ચાલો તો કરી તેના માટે 1/, લાયા છો કેલ્ક્યુલેટર? નહીં લાયા બરાબર. તો √L કેટલું જુઓ તમે 1.5 હેનરી. શું છે? 1. હવે આ શામાં હોવું જોઈએ? હેનરીમાં જવું જોઈએ. અને સી શામાં હોવું જોઈએ? ફેરેડેમાં. શામાં હોવું જોઈએ? ફેરેડેમાં. અહીં કેટલું છે? 35 માઇક્રો. માઇક્રો એટલે શું થાય? 10⁻⁻6. પડી ખબર તો બહુ જ આ વસ્તુ. ચાલો હવે તો કરીશું આને સોલ્વ કરીએ. કરો અને મને ફાઇનલ આન્સર આગળ લખી જે પણ તમારો આવતો હોય એ મને ફાઇનલ આન્સર કર્યો અને વગર ઊભા ન રહેતા ફાઇનલ આન્સર મને આગળ જોઈ જશે. બીજું કંઈ જ ના જોયું. અને યુનિટ તમને કહી દઉં કે હર્ટ્ઝ. .021 10 plus 6 square root minus final answer 21.97 21.97
21.97 હર્ટ્ઝ. જોઈએ મને તો બધું કરાવવું જોઈએ. હા પાછા આન્સર પણ જોઈ લો કેટલો આવશે. 22,000 હર્ટ્ઝ. 2000 વોટ વોટ નહીં જોતો આપણે ફ્રીક્વન્સી જોઈએ એક જ આન્સર હતું ખાલી પણ આ આપણે કરવાનું છે ને તો ફ્રીક્વન્સી. અચ્છા બરાબર છે. અચ્છા એટલે આ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી એમ ને? કંઈ વાંધો નહીં જરૂર નથી ના રાખે બરાબર છે. પણ આ તો આપણે તમને ફીલ આવવા માટે મારે કેવું પડતું હતું કરવું પડે. આવા બીજા એમસીક્યુઝ છે આપણે જોઈએ. બીજા એમસીક્યુઝ છે મેં કર્યા છે હમણાં ડાઉનલોડ. ચલો હવે આપણે સોલ્વ કરીએ. બીજું શું કરતા સોલ્વ કરી ચાલો. અને પછી અંદર જે ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યું છે ને એ પણ તમને આવડી જાય છે કંઈ કોમ્પ્લિકેટ નથી એમાં બરાબર. તમને ખબર પડી આપણે શું ફાઇન્ડ કરીએ છીએ? ના ખબર પડી? જો આની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ પણ આની થઈને નેચરલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી હશે? એની જે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ને એટલી આપણી સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી હોવી જોઈએ. કેમ? સો દેટ વી કેન હેવ ધ રેઝોનન્સ. પડી ખબર ના પડી? હવે તમે સમજો જલ્દી સમજો બહુ જલ્દી સમજો. રિયલ કેસમાં શું હોય છે? રિયલ કેસમાં શું સપ્લાયની ફ્રીક્વન્સી વધી શકે? રિયલ કેસમાં આ તો એક્ઝામ્પલ છે. રિયલ કેસમાં આ સપ્લાય તમારા ઘરમાં આવે છે એની કેટલી ફ્રીક્વન્સી છે? 50 હર્ટ્ઝ. જો એ ફ્રીક્વન્સી 49.5 થી થાય ને કે 50.5 થી વધારે થાય ને તો ટ્રસ્ટની બધા ઇક્વિપમેન્ટ ઉડી જાય. પડી ખબર? હા એટલે તમારી મજામાં તમે જીબી કોલ કરી ના લે ખબર ને રેઝોનન્સના ઇક્વિપમેન્ટ કરો ફ્રીક્વન્સી 100 બસો કરી નાખો બરાબર કે નહીં? તો સીધો મેન્યુઅલ ફોન કરશો બરાબર સીધો જામ અને લઈ જજો ઉપાડે. ઓકે તો એ ચાલે ના, એવું ચાલે ના. તો રિયાલિટીમાં શું ખબર? રિયાલિટીમાં આપણી જે સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી છે ને એ ફિક્સ છે. કેવી છે? હવે રેઝોનન્સ કરું તો શું કરશું? ખાલી આ છે ને આ તો વિચારો આરની કોઈ મગજમારી છે નહીં. તમે જુઓ આરની કોઈ મગજમારી છે નહીં. પડી ખબર? મગજમારી કોણ છે? એલ અને સી. પડી ખબર? તો કહું છે મગજમારી આની તો કાલે તમે એલ બદલશો કાઢો કોઈકે તો ફ્લેક્સિબલ થવું પડશે ને કોઈકે તો થવું પડશે ફ્લેક્સિબલ. તો જો આ કેસમાં શું છે? આ કેસમાં એલ અને સીની વેલ્યુ ફિક્સ છે. તો આ બદલાયું છે પણ રિયાલિટીમાં આ બદલાયું નથી. તો તમારે રેઝોનન્સ કરવું હોય જસ્ટ લાઈક તમે નક્કી કરી પડ્યું તો આ જ સ્પીડથી ગોળી નાખી તો પછી પેલા છોરાય કે પડે ઓકે ભાઈ હું એક કરું ચાર્જિસ બરાબર કરે જસ્ટ લાઈક દેટ. આવી સિચ્યુએશન છે બરાબર. તો એ વખતે તમારું સી અને એલ કેવું હશે? વેરિયેબલ કેવું હશે? આર ગાડી કંઈ તમે સી અને એલ એવું સેટ કરશો કે જેથી એની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી અને સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી કેવી થાય? મેચ થાય. તો શું થાય? રેઝોનન્સ ક્રિએટ થાય. બેઠું મગજ હવે રેઝોનન્સ તમારે ખબર પડી ગઈ. એટલે હવે ખબર પડી ગઈ આ વસ્તુ શું છે. તો દેટ ઇઝ ધ કન્ડિશન ફોર ધ આઈ થિંક હવે ફીલ આવી ગઈ બરાબર છે. તો પછી આપણે અત્યારે ફાઇન્ડ કરતા નથી બીકોઝ આપણને આગળ ફાઇન્ડ કરવાનું પૂછ્યું નથી. બાકી ફાઇન્ડ કરવું તો આજે થઈ જ બરાબર છે. ઓકે હવે તમે કહો સર પણ આપણે તો ફાઇન્ડ કરવું શું? વોટ ઇઝ ધ એવરેજ પાવર? તો સર એ ફાઇન્ડ કરવા માટે જરૂર નહીં પડે તો આન્સર જરૂર પડે નહીં. હું આને આટલું જ રવા દઉં છું છોડીને રવા આટલું રવા દઉં છું બરાબર. તમે લોકો કરજો આ વસ્તુ એટલે તમને આઈડિયા આવે પીડીએફ તમને ઘરે મોકલું તારે. હવે બસ ફાઇન્ડ કરવું છે વોટ ઇઝ ધ એવરેજ પાવર ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધ સર્કિટ ઇન વન કમ્પ્લીટ સાયકલ. હવે આનો આન્સર પણ તમને આવડે છે કઈ રીતે કરી જો તમે ધ્યાનથી સમજો. તમને ખબર છે રેઝોનન્સ થાય જ્યારે શું થાય? એટલે કે એક્સેલ અને એક્સી કેમ છે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન કેપેસિટર શું કરી બીજાની ઇફેક્ટ નલિફાય કરે અને અત્યારે રેઝોનન્સ થયું છે આપણે કર્યું છે રેઝોનન્સ બરાબર છે ને? મતલબ કે આ પિક્ચરમાં અત્યારે આ અને આ છે જ કોણ છે? ખાલી આર જ છે. પડી ખબર તો કહું છું. અને રેઝિસ્ટન્સ હોય તમને ખબર રેઝિસ્ટન્સ હોય તો પછી પાવર કન્ઝ્યુમ થાય એમાં કોઈ ડાઉટ તમને નથી. રેઝિસ્ટન્સ તો કરે ને પાવર કન્ઝ્યુમ બરાબર છે ને? તો વોટ ઇઝ ધ એવરેજ પાવર ટ્રાન્સફર? હવે બરાબર ફિરાય ક્વેશ્ચન નહીં હા. તો વોટ ઇઝ ધ એવરેજ પાવર ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધ સર્કિટ બરાબર. કોણ ટ્રાન્સફર કરે છે? આ સપ્લાય ટ્રાન્સફર કરે છે. કોણ પાવર કરે ટ્રાન્સફર? સર્કિટને. તો કેમ સર્કિટમાં શું છે? રેઝિસ્ટન્સ છે. આ બે બીજા થઈ ગયા બરાબર છે. પણ આ પાવર લેશે તો કેટલો પાવર લેશે? સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા પાવરના ફોર્મ્યુલા કયા છે? હવે આ તો થઈ ગયું રેઝિસ્ટન્સ હોય ને તો તમે જરા મગજમાં જરા ચિંતા નહીં કરવાની. સિમ્પલ P = I²
P is equal to V square by R, P is equal to I. ત્રણ આ તો ખબર છે ત્રણ ફોર્મ્યુલા પાવરના કયો અપ્લાય કરશું ત્રણમાંથી કયો મસ્ત લાગે ત્રણમાં મસ્ત છો પણ કયો અપ્લાય કરશું નહીં V square by R કેમ V square by R અને V પણ અને જેટલો પણ વોલ્ટેજ તમારો પાસે બરાબર 200 વોલ્ટ બધું વોલ્ટેજ ટ્રાય કરાવી દીધા पड़ी गयो કારણ કે આ તો પિક્ચરમાં છે જ નહીં બરાબર જો वो कब बोलो सिंगम में बोलो वो है ही कहाँ वो तो सो गया है जिंदगी बोली नहीं सो गया है वो ये तो है ही नहीं है ना तो आ तो छेद नहीं रेजोनेंस में ये ठीक है ये तो सो ये दोनों है ही नहीं बराबर तो जब તમારું સપ્લાય વોલ્ટેજ બધો કઈ જતો રેઝિસ્ટન્સ ની અક્રોસ માં આવી બરાબર છે તો બોલો શું કર્યું તો હવે આગળ ફોર્મ્યુલા પાવર ઓફ ફોર્મ્યુલા તો V સ્ક્વેર બાય આ પડી ગયો વોલ્ટેજ કેટલો તમારો 200 हाँ હવે તમે કહેશો કે સર આગળ આરએમએસ હોવાનું કે પીક મૂકવાનું ઓફકોર્સ આરએમએસ ઓફકોર્સ કારણ કે જે આરએમએસ ફેઝ ભાઈ તમારું મીન છે આમ પીક નહીં મૂકવાનું આરએમએસ કયું મૂકવાનું આર ડિવાઇડ બાય આર કેટલું છે દેખાયું બરાબર નહીં આવતો આન્સર આવી જશે આ કટ 10 2 1 2 પાછળ 1 2 આવી ગયો જેમ જેમ ના આવે બરાબર तो बोला फड़ी के बाद 7.9 क्वेश्चन कंप्लीट करना अगर रेजोनेंस में फिल आएगी पूरी हाँ है रेजोनेंस बराबर है इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज में मस्त मस्त क्वेश्चन आ गया बराबर चलो अब આપણે મેઇન ટોપિક જોઈશું અડધો કલાક છે ને પતી જશે ચાલો જો સમજો जो आ जो सोल्यूशन है આપણું એનાલિટિકલ સોલ્યુશન એવું બાકી રાખું છું બરાબર જો તમે આ ચેપ્ટર સમજશો ને આટલું આવું થોડા દિવસ સ્પેન્ડ કરશો ને લગભગ 9-10 દિવસ તમને જાતે બધું ખ્યાલ પડવા માંડશે શું કરવાનું છે આમાં બાકી તો થોડું તમારે પણ મગજમાં દોડાવવું પડતું હશે વાંચવું પડશે ડાઉટ આવે મને પૂછવો પડશે બધું કરવું પડશે બરાબર છે એનાલિટિકલ સોલ્યુશન સિમ્પલ છે હમણાં કરાવતો નથી આપણે વાત કરીએ તો કોની આ છે રેઝોનન્સ આપણે બતાવવાનું છે અત્યારે અને આ શાર્પનેસ ઓફ રેઝોનન્સ આ બધું બતાવવાનું જ છે બરાબર છે ટોટલી અહીં સુધી અને ખતરનાક ટોપિક છે રેડી રહેજો એના માટે બરાબર છે કારણ કે જો આજનું તારીખે હવે સ્ટાર્ટ થશે બરાબર છે અને જો આજનું આ પતી ગયું એટલે બધી ચેપ્ટર બહુ જલ્દી પતી જશે બરાબર તમારું બહુ જલ્દી વાંધો નહીં બહુ જલ્દી પતી જશે આપણે બતાવીએ છીએ વાંચો કરીને એક પહેલું ચેપ્ટર મારે પતાવ્યું તમારું કેમેસ્ટ્રી ચેપ્ટર નંબર 9 બરાબર પાર્ટ 1 નું લાસ્ટ એનું વેટેજ સારું એવું બરાબર ને પાર્ટ 1 નું લાસ્ટ ચેપ્ટર છે તમારું કેમેસ્ટ્રી જે પતા ના મારે જલ્દી જેટલું બને જલ્દી બરાબર છે પછી પાડવાનું એવું બાકી જ નહીં રહે ને આપણે 1 2 6 કમ્પ્લીટ 9 કમ્પ્લીટ 7 8 તો એમ પણ આરામથી કરાવવાનું 7 8 કોઈ ઉતાર નથી બરાબર આપણે 7 8 તો અને તમે પણ તમને કહું છું આરામથી કરજો કરી નાખ્યા તો ઠીક છે બાકી બીજા પર ફોકસ કરજો આ જેટલા ચાલે એના પર ફોકસ કરજો બરાબર ચેપ્ટર નંબર 3 ના ન્યુમેરિકલ 4 ના ન્યુમેરિકલ એ 7 8 થશે છે કઈ રીતે કરવાનું ખબર તમારે 7 8 કરવાનું રોજના 2 કલાક વાંચવાનું છે અને બાકીના દિવસે આખું રિવિઝન કરવાનું બાકીનું આ એક ટ્રીક પણ અપ્લાય કરી શકાય કારણ કે બહુ જ બકવાસ તમને ખબર છે બકવાસ ચેપ્ટર છે બરાબર છે યાદ પણ નહીં રહે કરી દેજો કરો બાકી વાર ચોઈસ કરજો ઇક્વેશન કરજો યાદ રહે મને કોલ કરજો સર યાદ રહી ગયો નહીં રહે મને ખબર છે નહીં રહે ના રહે બરાબર છે નહીં તો શું કરવાનું જે થાય એવું એ કરો ને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી કરો વસ્તુ ચેપ્ટર નંબર 4 ના ન્યુમેરિકલ કરીએ આપણે 3 ના કર્યા એ કરો 2 પોઈન્ટ બહુ સારું કરાવો તમે એ કરો 1 પણ કર્યું તો બહુ મસ્ત એ કરો 5 6 પણ હમણાં કર્યા છે 5 વખત એક તો બીજું બાકી 10 ટાઈમ મળ્યું એમને કરાય પછી કરો ઓર્ગેનિક કરો 10 11 ચેપ્ટર નંબર 9 બહુ જ મસ્ત છે ને વેટેજ પણ સારું છે ઇઝી પણ છે એ કરો પડી ખબર ના પડી તો જે છે કરો ને એક કરો કમ્પ્લીટ એટલે બાકીનું જે બાકી જેના પર જાતે જ તમારી એનર્જી આવશે યસ કરવું છે બરાબર છે તો જે છે એ કરો બેટર રહેશે આવડતું તો એ પણ કરી શકો છો બાકી છે હળ કારણ કે બહુ ભયાનક વસ્તુ બહુ ભયાનક અતિશય વિચિત્ર વસ્તુ છે બરાબર છે જો અને તમે લોકો જોયું હશે કોટા ફેક્ટરી મૂવી એને જોયું બાકી જોવાનું તો જોઈ લીધું બાકી જે ડાયરેક્ટ સાંભળ્યા હતા અમુક કેમેસ્ટ્રીના હે ને એક્સેપ્શન એ સાચી વાત છે एक्सेप्शन वाली बराबर है बराबर हाँ फिजिक्स में एप्पल गिरेगा तो नीचे जाएगा केमिस्ट्री में नीचे जाएगा उस पर रेजोनेंस आएगा ठीक है तो मैं सामने बराबर है बધી વસ્તુ मतलब खतरनाक डायलॉग છે બધા बिचारो फुल्ली फ्रस्ट्रेट છે प्रॉब्लम टीचर में नहीं है प्रॉब्लम सारा ये है सब्जेक्ट में ही है
બરાબર છે. તો છે જ तो प्रॉब्लम છે बराबर છે. ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन को पता नहीं कि उसकी ऑक्सीजन स्टडी कौन सी कभी ये कभी वो ठीक है. ओके હવે વાત કરીશું ચાલો ફોકસ કરજો. હવે વાત કરીએ તો કોની રેઝોનન્સ કોની વાત કરીશું. તો રેઝોનન્સ કોને થાય મેં તમને બહુ સારું સમજાવું. આ પહેલા પેરેગ્રાફમાં એ સમજાવું તમને વાંચો એટલે તમને ખબર પડશે. બે પ્રકારની ફ્રીક્વન્સી બરાબર. એક કઈ હોય કોઈ વસ્તુની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઘોડિયાની આમાં ફરવાની એક નેચરલ ફ્રીક્વન્સી એવું માને. અને બીજી કઈ હોય એક્સટર્નલ ફ્રીક્વન્સી. કઈ એને પણ એક વર્ડ છે સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી પણ છે. બીજો પણ એક વર્ડ છે જોઈએ આપણે જો. એક હોય સિસ્ટમ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી એ સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી આમાં સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી છે બરાબર છે. તો બંને તો કરવી જોઈએ મેચ કરવી જોઈએ બરાબર. જો મેચ થઈ ગયું રેઝોનન્સ થઈ ઓકે. ચાલો જો રેઝોનન્સનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય તો આ વસ્તુ કરવાની મજા આવે બરાબર. ઓકે ચાલો હવે તો બહુ મસ્ત ટોપિક છે મજા આવે એવો ટોપિક બરાબર. આમાં તમને એવું લાગશે કે બાયો સ્ટુડન્ટ એવું લાગશે કે સર આ તો એન્જિનિયર બનવા જઈ રહ્યા છે એ ફીલ આવશે બરાબર. સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ કરી બરાબર. અને એન્જિનિયર સ્ટુડન્ટ મજા આવશે એ લોકો આના વાત કરવાનું બરાબર. તો જો જો આ લખ્યું સાંભળજો જો બહુ મસ્ત ટોપિક છે મજા આવે એવો ટોપિક મજા આવશે જો મજા આવી જશે. For an RLC series driven with driven frequency driven FD याद हो driven frequency driven जो होतो 11th માં તો driven કદાચ ખબર હોય પણ આપણે સપ્લાય વર્ડ રાખો માનો સપ્લાય બરાબર છે. તો driven with voltage of amplitude Vm and frequency omega we have found the current amplitude is given by this much. આ તમને ખબર જ છે. આ તમને કરાઈ કરાઈને થાકી ગયું બરાબર. આ બધું તમને ખબર જ છે બધું બરાબર છે ને. આ બધું આપણે હમણાં જ પૂરું કર્યું. હા બીજી વસ્તુ ખાલી એક વસ્તુ લખી દેજો આગળ મારા બદલે આમાં આ જે છે ને જ્યારે પણ પેલું એ હોય ને એ વખતે પછી ઓમેગા અને આપણે ઓમેગા નહીં કીધું ખબર છે ઓમેગા પીશું ખબર છે ઓમેગા નોટ પ્રમોશન થઈ ગયું ઓમેગા નોટ એફ નોટ તો નોટ લખ્યું એટલે તું રેઝોનન્સ બરાબર રેઝોનન્સ બરાબર છે. તો આ વસ્તુ તમે ક્લિયર મગજમાં રાખશો બરાબર છે. આને કહેવાય છે ક્લિયર થયું આ વસ્તુ ઓકે. રેઝોનન્ટ ફ્રીક્વન્સી ઓકે. આજુ તો ક્લિયર થઈ ગયું તમારું બધાનું. સિમ્પલ જ છે. હવે અહીંથી મેં સ્ટાર્ટ ગ્રાફ આવે છે ને ગ્રાફ બરાબર છે. હવે તો લગાડજો ધ્યાન આપજો ફોકસ ના હટાવતો ધ્યાન આપજો. એટ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી ધ કરંટ એમ્પ્લિટ્યુડ મેક્સિમમ મેં તમને કરંટ કેવો હશે મેક્સિમમ. અને ફરીથી રિપીટ કરું છું આ કોના માટે વાત કરીએ છીએ આપણે LCR સિરીઝ માટે નીટ એડવાઇઝમાં પેરેલલ પણ પૂછે છે. પેરેલલમાં આખો આંધી ઊંધું હશે જેમાં મારું રેઝોનન્સ થશે ને તે વખતે કરંટ કેવો હશે અને જોયું હતું નીટાવરમાં જોયું હતું ખુશી મને પૂછ્યું હતું લાસ્ટ ટાઈમ એમાં પેરેલલ હતું 3 પેરેલલમાં આવે બરાબર છે. તો એવું પણ તમારા નીટના સિલેબસમાં છે નીટ એડવાઇઝના સિલેબસમાં છે પેરેલલ. સર સિરીઝ તો માંડ પાડો પણ એ વાતની ખુશી છે પેરેલલમાં તમે ના કરો હમણાં અને જ કરવું પહેલાં સિરીઝ સમજો પેરેલલના જેવું જ છે બરાબર છે. તો Im = Vm/R. હવે જો સમજો ધ્યાન આ એક તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. હવે આ વસ્તુ એટલી મસ્ત લખી છે ને કાઢી દો સમજો ધ્યાન શું કર્યું છે. હવે આ ફિગર તમે જુઓ આ ફિગર છે ને આ ફિગરમાં મેં તમને કીધું પ્રમાણે કોઈ તો ફ્લેક્સિબલ જવું પડે તો રેઝોનન્સ આવશે ને બાકી રેઝોનન્સ આવશે ના આવે રેઝોનન્સ. તો તમે આ ફિગર જુઓ. આ ફિગરમાં આપણે આટલી વસ્તુ બધી થઈ ટોટલ આપેલી અને પેલી ફિગર યાદ કરો છો. આ ફિગર યાદ કરો કઈ ગઈ આ ફિગર યાદ કરો આમાં કઈ વસ્તુ વેરિયેબલ હોય તો કાં તો આપણે એલ લઈ શકીએ કાં તો પછી સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી અને ફ્રીક્વન્સી તો આપણે લઈશું ઓમેગા. શું લઈશું એકચ્યુઅલી ફ્રીક્વન્સી એટલે આમ તો એફ કહેવાય પણ આપણે શું લઈશું ઓમેગા એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી. કોઈ લોકોને ઓમેગા કહેવાય તો આપણે ઓમેગા લઈશું બરાબર. આપણે આ પાસે નહીં બરાબર. તો તમે વિચારો કઈ વસ્તુ આપણે બોલી શકીએ છીએ એલ સી કાં તો ઓમેગા. એથી શું થાય રેઝોનન્સ થાય. ઓકે આ કેસમાં આ લોકો ખબર શું બદલવાનું પ્રિફર કર્યું
ફિગર જોઈને મને ઓછું બદલવાનું પ્રિફર કર્યું છે લોકોએ. આ ફિગર જો, આ ગ્રાફ જો, આમ શું કીધું, શું બદલ્યું છે લોકોએ રેઝોનન્સ માટે? એલ કે ઓમેગા, ઓમેગા શું બદલ્યું છે? જો તમે આ જો અહીં આગળ ઓમેગા અલગ અલગ છે. જો આને આપ્યું છે ને ઓમેગા, જો એક સમય એ લોકોએ ઓમેગા 8 થી રાખી, પછી ઓમેગા વધારી, પડી ગયું તો શું છે તે ના પડી કમાડી દઈ મત. તો આગળ એ લોકો શું કર્યું? તો એ લોકોએ શું કર્યું? આગળ ઓમેગા શું કર્યું? એ લોકોએ ચેન્જ કર્યું, બરાબર. જો તમે અહીં આગળ ઓમેગા આટલું છે, બરાબર. હવે અને મતલબ ઓમેગા ચેન્જ થાય, શું કરે છે એ લોકો? ચેન્જ ઓમેગા ચેન્જ થાય, બરાબર. મતલબ કે ફોન ચેન્જ કહે છે કે મતલબ ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરી સ્ટ્રાઇક કરે. એટલે એવું ના કરે, બાજુ એવું ના કરે. જો તમે કહો તમારે છે ને લેબમાં આવું બધું થોડું આસપાસ જોવાનું, ત્યાં એક મસ્ત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે, એના ઉપર લખ્યું હશે, જોજો જાઓ ને ટાઈમ લેબમાં કદાચ જાઓ તો જોજો. શું લખ્યું હશે? વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી મીટર. શું લખ્યું હશે? એક જ મિનિટ, એક જ સેકન્ડ. અને એવો લેબમાં નહીં બતાવો, ચિંતા ના કરો, એટલો બધો ટાઈમ નથી આપી જોડે. તો જસ્ટ ખાલી તમને બતાવી દઉં, તમે લોકોને આ જીવન અફસોસ ના રહ્યો, કશો અફસોસ નહીં રહે. અને આપણે બતાવવો પડે તો યાદ રહેશે, બરાબર છે? એ જ ને. તમને ખબર તો હોવી જોઈએ કે આવી કઈ વસ્તુ આ દુનિયામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તો ખબર હોવી જોઈએ ને. વાઈફાઈ નહીં ચાલતું? રેકોર્ડિંગ ચાલુ પાછું યુટ્યુબ પર અપલોડ થશે. હા, આજે એવું જ થાય છે. સારું, ખબર નહીં પડતી આમ શું કરવું. તારું છે ને, તારું પેલું ઓપન ટુ ઓલ છે, પાસવર્ડ છે. કાલે 2 મિનિટ માટે યાર જો ને અમારે બતાવું ફટાફટ વાત કરવી છે. આજે પોતે પૂરી સિલસિલે ભણવું જરૂરી, બરાબર. આ વસ્તુ હા, હમણાં આજે 4 વાગે હું જવું થાય છે, બાકી કમ્પ્લીટ આવતું 4 વાગે તો પૂરી દેવું પડે. આવતું નહીં ભાઈ, છોડો યાર. આવતું નહીં, જો ડિટેક્ટર દેતું જો આવ્યો હતો. ચાલો ચાલો ટાઈમ પકડવો. કર્યું સર્ચ કર્યું ને? હા. મારું તો મન ભરી ગયું આ ટેકનોલોજી પર. અલા હમણાં પેલું ત્યાં ગયા ને, મુંદ્રા ગયા ને, તો સારો રસ્તો ખબર નહીં, તો છે ને પેલા સુધી પેલા ગૂગલ પેલા એને પેલું ગૂગલ મેપ કરું એના પર સર્ચ કર્યું તો એ રસ્તો સર્ચ કર્યું તો પેલી બોલે નાઉ ટેક રાઈટ ટેક લેફ્ટ. અલા કઈ ગુજરાતીના ખબર છે ને, પેલી અદાણી કંપની કરી ને, અદાણીના મેઇન ગયા તો કે નાઉ ટર્ન લેફ્ટ. અમે ગયા ને પછી પેલો બીજા સિક્યુરિટી વાળો ઉભો હતો, એને પૂછ્યો એટલો ગંદો ઉભરતો હતો. મમ્મી તો અને પેલો મમ્મી તો મહેસાણા જવાનો રસ્તો આટલો મસ્ત થઈ ગયો, આમ બધા પીડા કોઈ લાગતું નહીં આટલો મસ્ત થયો. તો પેલો ઉભો હતો તો ઓકે કે આમ તમે કઈ આવ્યો તો ભાઈ આ અદાણી છે, એટલો બધો ગંદો ઉભરતો હતો એ તો ઠીક. પછી ત્યાં બધું થયું બરાબર, આમ પહોંચી ગયા છે, જેમ તો ટ્રેન પહોંચ્યો, બંધ કરવાનું રહી ગયું, બધા બંધ કરવાનું રહી ગયું.
અને હા બંધ કરવાનું રાખ્યું બરાબર. અને હું અમે ઉતર્યા અને ગયો વોશરૂમમાં મંદિરમાં ગયો. જેવો એન્ટર ગયો ને એટલે નાઉ ટર્ન લેફ્ટ. બંધ પેલા બીજા અંદર ઉભા હતા એ જોવા કે આ શું થયું છે. અરે યાર જ્યાં બોલવા ત્યાં બોલતી નથી. અંદર પહોંચ્યા પછી નાઉ ટર્ન લેફ્ટ. આવું કંઈક આ તો કંઈક અલગ જ બતાવો છો પણ આવું કંઈક તમારી લાઈફમાં ચાલો આપણે આગળ જોઈએ ત્યારે કન્ટિન્યુ કરીએ. એટલે બહુ વિશ્વાસ નહીં કરો ને એના પર ગૂગલ મેપ પર તો માણસ સમજી લેવું આગળ એક અલગ જ બોલે છે એના મનમાં જવાનું બોલે છે બરાબર. ચાલો ચાલો ઠીક છે ચાલો સમજો ગાંધી. ઓકે સમજો જો જો એક મિનિટ જાણ સમજો બહુ જ મજા આવશે. જો આ સમજો ફિગર. હવે તમે સમજો શું કરવાનું છે. તમે એક સર્કિટ તમે શું કર્યું માર્કેટથી ચાલો આપણે માર્કેટમાં તમને મોકલીએ બરાબર. લેટ્સ સે તમે 3 લોકો ગયા માર્કેટમાં. જલ કેપેસિટર લઈ આવ્યા, સ્તુતિ ઇન્ડક્ટર લઈ આવ્યા અને ચિરાગ રેઝિસ્ટન્સ લઈ આવ્યા બરાબર છે. હવે તમે લોકો ઓફકોર્સ એક ફિક્સ વેલ્યુ લાવ્યા હતા બરાબર છે. અને તમે જ્યારે લાવી અને મેજર કર્યું ને અને તમે સેટઅપ કરી લાવ્યા કે રેઝોનન્સ થવું જોઈએ એવું તમે લાવ્યા બરાબર છે. તો ચાલો 2 મિનિટ માટે આપણે એવું માનીએ 2 મિનિટ માટે કે તમે જે લાયા માર્કેટમાંથી આ એની જે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી હતી ને જે ઓમેગા નોટ એ હતી. એટલે એવું પૂછ્યું કે 1 રેડિયન પર સેકન્ડ કેટલી હતી અને તમને ખબર ઓમેગા નોટ હતું 1/√1/2 L. તો L કોણ લાવ્યું હતું 2, C કોણ લાવ્યું હતું 2. તો તમે લોકો હા એટલે C અને L બરાબર છે. તો બરાબર તમે લોકો એ રીતે સેટ કર્યું C અને L ને કે જેથી ઓમેગા નોટ લો તો તમારું 1 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે હવે તમારી ફ્રીક્વન્સી આ કમ્પાઉન્ડ ફ્રીક્વન્સી થઈ ગઈ. ભાઈ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી કરી 1 રેડિયન પર સેકન્ડ. હવે તમારે જો રેઝોનન્સ જોઈએ તો તમારે શું કરવું પડશે જીબીમ કોલ કરીને જવું પડશે. એટલે ભાઈ આપણે આટલો કરે કેટલો કરે પણ એવું નહીં કરવાનું. શું કરવાનું તમારા માર્કેટમાં બીજું શું લેવાનું 10 આવેલું એ આ લોકો એવું કરતા હતા કોલ કરતા અત્યારે ના પડે તો બરાબર કોલ ના કરો. આપણે માર્કેટમાં શું લે છે ફ્રીક્વન્સી મીટર જે ફ્રીક્વન્સી યુઝ કરશે બધા જેવું લઈ આવે એટલે જીબીમ કોલ ના થાય. ઓકે તો તું તો લેવા એટલે સમજો ફીલ કરજો સિચ્યુએશન ફીલ કરજો. તો તું શું લેવા માર્કેટમાંથી ફ્રીક્વન્સી એ કરે ખબર છે એને આમ નાખવાનું. હા વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી મીટર એને આમ નાખવાનું એટલે શું કરશે 50 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી આવતી હોય ને એને આમ તમે ફેરવશો ને તે 50 હર્ટ્ઝમાંથી 100 પણ થશે 200 પણ થશે. પછી જે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ જે પણ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હજી થશે બરાબર છે નહીં એ તો એવું લઈ આવ્યો. આ પણ સાત ભણા કેવી રીતે જીબીએમ કોલ ના કરવાનું પડી બધું બહુ છે ક્લિયર થયો આ વસ્તુ. ઓકે હવે સમજો આટલી વખત આવડે પહેલાં તો અને પછી ગ્રાફ તમારો આવો કંઈક બન્યો. જો મેં તમને કીધું યાદ કરું જો તમારી ફ્રીક્વન્સી રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સીથી ઓછી હોય કેવી હોય ઓછી હોય તો બેમાંથી એક કમ્પોનન્ટ વધારે હશે એક કમ્પોનન્ટ ઓછું. કારણ કે તમે જો આ હવે સમજો હવે જો સમજો બહુ ધ્યાનથી સમજો બહુ ધ્યાનથી તમારી નેચરલ ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે તમે કમ્પોનન્ટ લાયા એની 1 રેડિયન પર સેકન્ડ બરાબર છે. મતલબ કે આ ફ્રીક્વન્સી પર તમારું શું થવાનું છે એક્સએલ અને એક્સી સેમ થવાના છે. સમજ પડી. પણ માન લો 2 મિનિટમાં તમને ખબર ધ્યાન કરો એક્સએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા એલ મતલબ કે એક્સએલ પ્રોપોર્શનલ ટુ અને એક્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/omega c मतलब x is inversely proportional to omega. मतलब જો તમે ઓમેગા વધારશો તો xl વધશે અને ઓમેગા વધારશો તો xc વધશે. બધી ખબર તો કહું છું બરાબર. મતલબ કે તમે સ્ટાર્ટિંગમાં માન લો કે તમારી ફ્રીક્વન્સી કેવી છે ઓછી છે જો તમે આ ગ્રાફ પ્રમાણે તો આ ઓમેગા કેવું છે ઓછું છે તો xl કેવું હશે ઓછું હશે અને xc કેવું હશે. માન લો કે xl 2 છે અને xc 5 છે તો એના કરતાં તમારે પેલો ફોર્મ્યુલા હતો ને x નીચે xl - xc પેલો ફોર્મ્યુલા z = r² પ્લસ એમાં xl ભલે 2 છે xc કેટલું છે 5 છે તો 2 - 5 - 3 - 2 9 એટલે આગળ કોઈને કોઈ આન્સર તો રહે છે. અને z રહે છે તો z હોય તો કરંટ કેવો હોય ઓછો હોય તો તમે જો કરંટ કેવો છે આગળ આવે છે ફીલ તો બહુ છે. પછી ધીમે ધીમે કરો તમે ફ્રીક્વન્સી ધીમે ધીમે થોડી વધારી જો તમે ફ્રીક્વન્સી વધારી જો 5 અહીંથી આટલી વધારી તો ફ્રીક્વન્સી વધારે શું કરશે આ ઓમેગા વધ્યું એટલે xl તો ધીમે ધીમે વધ્યું બને તેથી આ 2 થઈ ગયું 3.5 અને આ 5 થઈ જશે ઘટીને 3. વિચારો
હવે શું થશે? આ બની જાય ઇફેક્ટ નલિફાય એડા થઈ ગયું ગાયબ પડી ખબર તો કહું છું. બાકી તો ખાલી આ ઇમ્પિડન્સ મિનિમમ કરંટ તો થયો કરંટ મેક્સિમમ થઈ ગયો મેક્સિમમ કરંટ. પણ હજુ પણ તમે લોકો સાયન્ટિસ્ટ થઈ ગયા બધા તમને ચેન ના આવડે કરંટ મેક્સિમમ થઈ ગયું પછી પણ તમે ફ્રીક્વન્સી વધારી દીધી. તો ઇફ યુ ઇન્ક્રીઝ ધ ફ્રીક્વન્સી એક્સેલ વિલ સ્ટીલ ઇન્ક્રીઝ. તો હવે એક્સેલ ઇન્ક્રીઝ એટલે 4 થઈ ગઈ પણ એક્સી તો ઘટશે ને. તો એક્સી થઈ ગઈ 3.5 નું માન લો કે ખાલી 2 તો પાછું 2 માઇનસ હવે 4 માઇનસ 2 એટલે 2 તો પાછો પિક્ચરમાં આવી ગયું એટલે પાછું ઝેડ વધ્યો એટલે પાછો કરંટ. બોલો આટલી વસ્તુ લીધી લાઈન પાકું એકદમ ક્લિયર. હવે બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન પૂછ્યું રેઝિસ્ટન્સ લેવા પણ ગયું હતું માર્કેટમાં બરાબર. તું 2 રેઝિસ્ટન્સ લેવા કેટલા રેઝિસ્ટર આવ્યો 2 બરાબર. સમજો ફીલ કરો સિચ્યુએશનને ફીલ કરો બરાબર છે. તું કહું છું સમજો તો જ યાદ રહેશે એક્ઝામમાં અને હમણાં ઘરે જઈને વાંચો તો પણ બરાબર છે. તો જો આ ઇરેઝ કરવાનું કે જરૂર નથી. જો હા બીજી વસ્તુ આ ગ્રાફ કોની વર્સિસ કોનો છે? Im વર્સિસ ઓમેગા. યાદ રાખજો પીક કરંટ છે આ RMS નથી. આ પણ એમસીક્યુ મુજબ છે મારા હારા ચાલો બોલે બરાબર. Im વર્સિસ ઓમેગા કોનો ગ્રાફ છે? પીક નહીં Im મેક્સિમમ કરંટ બરાબર. તમારી જે આ સર્કિટ અરે બહુ ખતરનાક છે. તમે જો ખરા Im વાળામાં બહુ કોમ્પ્યુટર સારા કોમ્પ્યુટર હતા તમને Im બરાબર છે. Im વાળા બહુ કોમ્પ્યુટર બરાબર છે. સમજો હજુ કહું છું Im એકચ્યુઅલી હું પણ ભૂલી ગયો. Im એટલે ખરેખર પીક છે કે ખરેખર RMS જેવું તમને સમજાવું મને યાદ નથી આવતું ત્યારે પીક પણ અલગ અલગ છો કરે તમને સમજાવું છું. લગભગ તો પીક જ છે પણ કંઈક તમારે ડિફરન્સ આવે છે તમને સમજાવું બરાબર. ચાલો હવે જો આમાં 2 ગ્રાફ છે. કેટલા ગ્રાફ છે? આ 1 અને આ 2. તો આ બંને ગ્રાફમાં શું ડિફરન્સ હશે? મેં તમને કીધું કેટલા રેઝિસ્ટન્સ આવ્યો 2 કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટર તો એક લેતા એટલે જો અને તમને ખબર છે ઓમેગા નોટ શાના પર ડિપેન્ડ કરે છે? ખાલી L અને C પર. તો ઓમેગા નોટ તમારું બતાવે અને તમારી સર્કિટમાં 3 વસ્તુઓ છે ને L C અને R. આ પહેલા ચિરાગ માન લો કે પહેલો રેઝિસ્ટર હતો ચિરાગ હતો 10 ઓહ્મ કેટલો હતો 10 ઓહ્મ અને બીજો હતો એ 5 ઓહ્મ કેટલો બીજો હતો 20 ઓહ્મ કેટલો હતો પહેલા કનેક્ટ કર્યો તો કેટલો 10 ઓહ્મ અને પછી કનેક્ટ કર્યો અને રેઝોનન્સ હતો તો XL અને XC બીજાની ઇફેક્ટ શું કરશે? નલિફાઈ કરશે. એટલે પિક્ચરમાં પહેલા કેસમાં કોણ આવશે? ખાલી 10 અને બીજા કેસમાં કોણ આવશે? 20. તો 10 આવશે તો 10 20 કરતા ઓછું છે ને એટલે પહેલા કેસમાં કરંટ કેવો છે? મેક્સિમમ વધારે છે. મેક્સિમમ વધારે છે. આ બીજા કેસ તો મેક્સિમમ જ છે. હા કેમ હોવું જોઈએ? કારણ કે એક કેસમાં રેઝિસ્ટન્સ તમારો પડી ખબર તો કહું છું કે ના પડી? પાક્કું પડી ગયું. એટલે આમાં 2 કેસ એ રીતે છે બરાબર. જો આ ગ્રાફ ખબર પડી ગઈ તો આગળ તમને એટલો બધો પ્રોબ્લેમ નહીં. ક્લિયર થઈ ગયો આ ગ્રાફ તો કહેવા માંગે છે? આ ગ્રાફ એકચ્યુઅલી તો આમાં ખબર પડી ગઈ. એટલે આ કેસમાં માન લો કે તમારો રેઝિસ્ટન્સ 10 ઓહ્મ છે તો આ કેસમાં તમારો રેઝિસ્ટન્સ 20. કારણ કે આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર તમારું XL અને XC તો થવાનું છે નલિફાઈ થવાનું છે બરાબર છે. કારણ કે તમારી રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી જ આ રહે. બોલો ક્લિયર થયું? હવે તમને ક્વેશ્ચન થાય કે સર તારું ડબલ કરંટ શું જરૂર છે? જરૂર છે. હવે શું જરૂર છે એ સમજો. શું જરૂર છે સમજો. ચાલો સમજો. તમે રેડિયો કીધું ચલાવો ના ચલાવો તો ના ચલાવો ને આમાં તો કર્યું રેડિયોમાં કોઈ દિવસ તો કર્યું હશે. 92.7 હોય છે 92.7 હોય છે બરાબર છે. તો 93.5 હોય છે. આ તો કાલે પરમ દિવસે ચલાવો 93.5 બરાબર છે. આ તો હોય છે. હવે હું તમને 2 ઓપ્શન આપું. શું આપું છું? 2 ઓપ્શન આપું બરાબર છે. તમે આમ વિચારો આ સિચ્યુએશન વિચારો. કારણ કે આ બધી વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ જોઈને બનાવવાની હોય છે બરાબર. 93.5 હવે ઘણી વખત હું પોતે રેડિયો ચેક કર્યો તો આઈ વોઝ ડ્રાઇવિંગ એન્ડ આઈ વોઝ ટેકિંગ ધ બરાબર. કારણ કે ઓલ્ટો મારો ભાઈ એક હોય છે બરાબર. તો એ બરાબર ઓકે. હવે માન લો કે હું જ્યારે 93.6 પર હોય ને તો પણ મને હલકી હલકો અવાજ આવી રહ્યો છે કે હા અહીં આસપાસ કોઈ સ્ટેશન છે. પડી ગયો કે ના પડી? એગ્રી ઓર નોટ? એક ઓપ્શન એ છે. અને બીજો ઓપ્શન ખબર શું છે કે આના ઉપર તમને કોઈ ફીલ જ ના આવી જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી 90.5 આવે ને ત્યારે તમે ઘણો અવાજ સ્ટાર્ટ થયો. એગ્રી ઓર નોટ? વિચ યુ પ્રિફર? કેસ 1 or કેસ 2? કેમ કેસ 1? ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓકે. હવે એનો ડિસએડવાન્ટેજ કહું. ફાઇન્ડ કરવાની છે બરાબર. પણ એની આખી એનર્જી હતી ને એ આખી એનર્જી શું થઈ ગઈ
વેચાઈ ગઈ 93.6 થી 93.4 માં વેચાઈ ગઈ. જ્યારે પહેલામાં ફિક્સ હતું 93.5. હવે કયો પ્રિફર કરશો? ફિક્સ ઓન ધ કેસ હે ને? તો યોર આન્સર ઇઝ ડિપેન્ડ અપોન એપ્લિકેશન. વોટ સર કારમાં 93.4 છે કારણ કે એમાં તમારે પકડવાનું છે, એમાં કંઈ એટલું બધું કંઈ ક્લિયર અવાજ આવે કંઈ જરૂર નહીં, આવાજ હમણાં લાગુ બંધ કરો. બટ વેન યુ આર કમ્યુનિકેટિંગ દેટ આર્મી ને બધું એ બધું વાત કરતા હોય જ્યારે એમાં પણ ફ્રીક્વન્સી તો એમાં ક્લિયર રેન્જ હોવી જોઈએ ફ્રીક્વન્સીની પર્ટિક્યુલર પડી ગયો કારણ કે એમાં અવાજ તમારો ક્લિયર આજે સેટિંગ શું ખબર પડે છે એટલે પડે ને ખબર તો કહું છું એટલે ડિપેન્ડ અપોન ધ એપ્લિકેશન. અને એની કહેવાય શાર્પનેસ તો કહેવાય ને બરાબર. તો તમે સમજો ત્યાંથી આ બે ગ્રાફ દેખાય તમને. આ બે ગ્રાફની અંદર તમે વિચારો કોનો સ્લોપ વધારે છે? શું સ્લોપ કોનો વધારે છે? સ્લોપ એટલે ખબર પડે સ્લોપ કોનો વધારે છે? આ બેમાંથી 1 નો કે 2 નો? 1 નો સ્લોપ વધારે છે. 1 નો સ્લોપ વધારે છે. થોડા સમયમાં ઘણું બધું બગડે છે જ્યારે 2 થોડું ઓછું બગડે છે. તો આ જે 1 છે ને આ 1 એની શાર્પનેસ કેવી કહેવાય? વધારે. મતલબ 1 કેસ કયો છે મારા કેસ એક્ઝામ્પલમાં સેકન્ડ કેસ જ્યારે તમે એક્ઝેક્ટલી 93.5 પર પડે તો ફિલહાલ તો કહું છું. અને એને કહેવાય શાર્પનેસ. તો કહેવાય આ બધા વર્ડ આવશે અને શાર્પનેસ ને શું કહેવાય બીજું? ક્વોલિટી ફેક્ટર. હા એમની તો કરી નાખ્યા હે પણ ખબર નથી આવી ક્વોલિટી ફેક્ટર શું કહેવાય? પણ તો મતલબ ખબર પડી હવે તો વિચારો એમાંથી કોની ક્વોલિટી સારી કહેવાય? ક્વોલિટી વાઇઝ કોણ સારું પેલું પરફેક્ટ આવે તો ભાઈ 93.5 એટલે એના પર જ આવે. 93.5 3 પણ હોય ને કે 4 7 પણ હોય ને પણ પછી 5 પર એટલું મસ્ત આવશે ને એટલે બધું ફોકસ ત્યાં એક્ઝેક્ટલી બરાબર. ઓકે તો પડી ખબર તો કહું છું. તો આ વસ્તુ તમારી ચોઈસ પર ડિપેન્ડ કરે છે. અને આ વસ્તુ ક્વોલિટી ફેક્ટર શું કહેવાય? આ વસ્તુને હવે ક્વોલિટી ફેક્ટરનો ફોર્મ્યુલા છે તમને કીધું જો સમજો ધ્યાનથી. ક્વોલિટી ફેક્ટરનો ફોર્મ્યુલા છે 1/r√L/c. શું ફોર્મ્યુલા છે? આઈ થિંક આ જ છે પણ વેરીફાઈ કરી દઉં છું છતાં પણ. હવે આ ફોર્મ્યુલા જે છે મેં તમને કીધું પ્રમાણે ક્વોલિટી કોની સારી કહેવાય? આની. કારણ કે એની શાર્પનેસ કેવી છે? સારી છે. એટલે એક્ઝેક્ટ 93.5 પર જ પડશે. તેમાં રેઝિસ્ટન્સ કેવો યાદ કરો? પહેલા કેસમાં રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હતો અને બીજામાં કેટલો હતો? તો જેનો રેઝિસ્ટન્સ એની ક્વોલિટી કારણ કે એની શાર્પનેસ પર કમ્પ્લીટ આવે છે. ફીલ આવી જ જોઈએ. અને જો આ ફીલ આવશે તો જ મેં આ કમ્પ્લીટ તમને એક્ઝામ્પલ ફીલ આવશે ક્વેશ્ચન જ્યારે કરતો ને તારે બરાબર શું કર્યું છે તમે જુઓ બરાબર. ફોર્મ્યુલા જો ક્યુ ફેક્ટરનું Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ નીચે ઇન્વર્સ કરવો છે મતલબ આર ને શું હોય? ઇન્વર્સથી પ્રપોર્શનલ શું હોય બરાબર. કારણ કે બે કેસ કીધા 10 અને 20 પાડે. તો હમણાં મેં જે સમજાવ્યું એ તમારા મગજમાં જો ક્લિયર બેઠું હોય તો આ નહીં થાય આજે પણ આ સમજાવ્યું ને જે એ મેઇન જો એ સમજ પડી જશે તો તમને આ જરાય વાંધો નહીં આવે સમજવા. કારણ કે બધા સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ છે. મેથેમેટિક્સ તો બીજું કરવા પડશે. એમાં કોઈ ઓપ્શન છે મેથેમેટિકલ વસ્તુ હોય કોઈ ઓપ્શન પણ ફિઝિક્સ એટલે શું? પહેલાં લોજિક અને પછી મેથેમેટિક્સ. જો લોજિક ક્લિયર હશે તો એ મેથેમેટિક્સ કરવાની મજા આવશે. તો બોલો આજનું લોજિક ખબર પડી કે ના પડી? લોજિકમાં કોઈ ડાઉટ નહીં તો ફરીથી શું કરતો? આનું લોજિક તમે વિચારતો એકદમ ક્લિયર વિચારતો લોજિક એકદમ ક્લિયર બરાબર છે. ક્યુ ફેક્ટરનો મતલબ ખબર પડી ગઈ? જેટલો ક્યુ ફેક્ટર સારો એટલી શાર્પનેસ સારી. શાર્પનેસ સારીનો મતલબ શું? 93.5 એટલે એક્ઝેક્ટલી 93.5 જ બરાબર છે. અને શાર્પનેસ ઓછી. હવે શાર્પનેસ તમારે ઓછી કરી હોય મતલબ કે પેલું કારમાં છે તો ભાઈ 93.5 તો તને અવાજ તો આવી જાય થોડું બરાબર. તો એ પણ એક સારી વસ્તુ પણ એના તમારે રેઝિસ્ટન્સ કેવો રાખવો પડશે? મજા રાખવો પડશે બરાબર. રેઝિસ્ટન્સ રાખશો તો શાર્પનેસ ઓછી મળશે. અને શાર્પનેસ ઓછી એટલે ખબર બેન્ડવિડ્થ હોય બહુ વધારે બેન્ડવિડ્થ. બેન્ડવિડ્થ નો મતલબ શું સમજી લઈએ? આ બધા પણ અંદર આવે છે. આ બધા જ પણ અંદર આવે છે. આ ટોપિકમાં બેન્ડવિડ્થ પણ આવે છે બરાબર. બેન્ડવિડ્થનો મતલબ આ છે જો મેં તમને કીધું પ્રમાણે બેન્ડવિડ્થ બરાબર. મેં તમને કીધું પ્રમાણે કે ઓલ્ટોમાં બેઠા હોય તો તમારે ડ્રાઇવિંગ કરતા ચેન્જ કરવાનું છે. તમારી ઈચ્છા એવી છે કે 93.6 આવે ને 93.4 આવે ત્યાં પર તમારો અવાજ તમને આવી જવો જોઈએ તમને આઈડિયા આવી જાય આની આગળ પાછળ થશે છે. તો એની બેન્ડ કેવી થાય? મોટી કેવી થાય? પડી ગયો તો કહું છે. અને એક્ઝેક્ટ પર્ટિક્યુલર રેન્જમાં આવે જેમ કે કહો કે 93.5 છે તો 93.5 કે 93.49 આવે ત્યારે તમને અવાજ આવે તો એ બેન્ડ કેવી થાય? પડી ગયો તમને ક્લિયર થયું તો કહું છે. તો કોની બેન્ડવિડ્થ નાની છે? 1 કે 2 ની? 2 ની બેન્ડવિડ્થ મોટી છે. 2 ની બેન્ડવિડ્થ મોટી છે અને 1 ની બેન્ડવિડ્થ. હવે જો આ લોકો શરૂઆત કરી કરે ખબર સમજવાની બેન્ડવિડ્થથી. જો આપણે કાલે જોઈશું શરૂઆત કરે સમજવાની કઈ હતી? બેન્ડવિડ્થ. સીધું લખ્યું છે બેન્ડવિડ્થ
આ જો અહીં કશે લખ્યું બેન્ડ કશે લખ્યું છે અહીં લખ્યું આમાં હા ધ ડિફરન્ટ આર બેન્ડ બરાબર છે ને એટલે આ બધી વસ્તુ એટલે આ બેન્ડ વિથ શાર્પનેસ અને ક્યુ ફેક્ટર આ ત્રણ વસ્તુની ફીલ આવી થોડી થોડી પાછો કાલે રિકલ કરી તો આ વસ્તુ પછી મેથેમેટિકલી સ્ટાર્ટ કરીશું આજે આટલું રાખીએ બરાબર છે ઓકે આજે આટલું રાખીએ રેકોર્ડિંગ બંધ